आपण तिथे पैशामध्ये वसुली त्या हॉलमध्ये तुम्हाला बोलायचं ऐकायला बोलताना A very good morning and warm welcome to all the distinguished guests, attendees, invitees, my fellow colleagues, to the inaugural function of online seminar on ISO certification, a need of future, organized by IQSC and ISO Committee of Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. We are privileged with the honorable presence of the chief guest, Rishikesh Keskar sir, Managing Director, Vertis Advisors Private Limited, Kolhapur. President of the function, Honorable Dr. M.B. Sheikh, Managing Council Member, Rare Shikshan Sanstha, Satara, Chairman, CDC, RCSC. Once again, I welcome all of you at this inaugural function. We are always striving for the academic excellence under the able guidance of our mentor, Dr. M.B. Sheikh, along with the collective efforts of our Honorable Principal, Professor Dr. R.S. Dubal, Professor Dr. V.V. Killedar, and equally efficient staff of our college, which ensures the quality, efficiency of the services rendered by our institution. ISO certification aimed at improving the processes and quality of educational institution to address the needs and expectations of the stakeholders. With this, I would like to invite Vice Principal Professor Dr. V.V. Killedar sir to give the introductory speech. Red Gate will be played before that. काम केलं का नाही आणि ह्याची पेपरवाल्याची डाटाच पडलेली नाही तर सेवा काय आमच्याकडे मिळण्याची शक्यता कमी जाईल
I would like to request Dr. V.V. Killedar sir to give the introductory speech. Welcome to one and all. Respected President of the function, Dr. M.B. Sheikh Sahib, Chief Guest, Rushikesh Keskar Sahib, Mr. Ajay Akole Sahib, Principal of the College, Professor Major Dr. Dubal R.S., IQAC Coordinator, other dignitaries, and dear participants present for this one-day workshop on ISO certification, a need of future, organized by Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur. Friends, ISO certification means the certification which the MSME government will provide to you. ISO 21000-2018 specifies requirements for a management system for educational organizations. When such an organization needs to demonstrate its ability to support the acquisition and development of competence through teaching, learning, or research. It also aims to enhance satisfaction of learners, other beneficiaries, and staff through the effective application of its EOMS, including process for improvement of the system and assurance of conformity to the requirements of learners and other beneficiaries. All the requirements of ISO are generic and intended to be applicable to any organization that uses a curriculum to support the development of competence
through teaching, learning, or research, regardless of the type, size, or method of delivery. ISO can be applied to educational organization within larger organizations whose core business is not education, such as professional training departments. ISO does not apply to organizations that only produce a manufacturer or educational products. And you all are aware that in a next scenario, the ISO certification is very vital for the educational institutes. It is the basic requirement for the institutions for facing the NAC. And in point of view of these, all these things, the IQAC of our college and IOC committee of the college decided to organize such a workshop on ISO certification, a need of future, which will help us to know what is the exact procedure for ISO certification. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Now, I would like to request Honorable Principal Professor Major Dr. R.S. Dubal to introduce the dignitaries. Good morning, everyone. First, I will pay my tribute Honorable Padma Bhushan Dr. Karmayur Bhaurao Patil, Rayat Mauli Lakshmibai Bhaurao Patil. Today's chief guest of this online seminar on ISO certification, a need of future, Honorable Rishikesh Keskar Sahib. Then second speaker, Akwale Sahib, President of this function, MB Sheikh Sahib, principals of the other colleges, Honorable Gaikwad Sahib, Arun Patil Sahib, other Hekar Sahib, Upri College Principal Patil Madam, all the faculty members, and one and all. I am here to introduce our today's chief guest, Honorable Rishikesh Keskar Sahib. Rishikesh Keskar Sahib completed his Bachelor of Production Engineering from Shivaji University, Kolhapur in July 1997. Then a diploma in Export Management from Bangalore in June 1998. Then associate member of Institution of Engineers, that is AMIE, Chartered Engineers India, Master of Business Administration MBA. Then IRCA approved Lead Auditor Quality Environment, Occupational Health and Safety, Information Security. He has broad experience. He has selected as an engineering officer in Indian Army through UES scheme and joined the Indian Military Academy Dehradun in 1997. But unfortunately, after an accident, had to leave the Indian Army on medical ground. Then since June 1998 to November 2005, he headed Western India Operations, IIQ System Private Limited, Mumbai. Then since November 2005 to May 2018, QE Greenland India Private Limited as a General Manager, System Certification Maharashtra, Goa, Karnataka, and Country Head Hospitality and Tourism Services. He has also responsibility for overall business and operation management of system certificate business, conducted more than 15 third-party audits for various vertical across India, USA, UK, South Africa, Sweden, Southeast Asian countries, Middle East and GCC countries, and Asia. Till date, audited clients near about 30 plus countries. He has also worked from since July 2018 as a co-founder and director for Vertis Adventure Private Limited, an organization engaged in adventure, sports and tourism, outbound training related to leadership development, team building, and organizational development. Since February 2019, he is co-founder and managing director of Vertis Advisors Private Limited, an organization engaged into environmental consulting, occupational health and safety, disaster preparedness, political compliance, etc. He has also joined in social activities like Rotary Club of Kolhapur, Sunrise in year 2005, Secretary,
Then faculty, Rotary Leadership Institute India, Rotary Foundation, cadre member, technical advisor, have done projects more than 5 lakh US dollar through Rotary. Also served as volunteer during Rotary International Convention at Bangkok. Then team member in Medicare Mission in Zimbabwe and co-team leader for VTT Medicare Mission to Nigeria. He is also director, the National Association for Blind Kolhapur chapter, member of IT committee, Chamber of Commerce, Kolhapur, and he has hobbies, which includes he has represented basketball team at university level for 3 years, leads several mountaineering and motorcycle expedition in Indian Himalayas, and also participated in Middle East Everest Base Camp Trek in 2008. He is also interested in environmental conservation programs, wildlife and biodiversity conservation, sustainable tourism and development. So I welcome Honorable Keskar Sahib. Then second session chief guest, Honorable Akole Sahib. Mr. Akole Sahib, he did his B from production. He has 22 years experience. Among that, 11 years experience with engineering industries, 21 years experience as a consultant trainer, IATF 16949, ISO consulting in various fields like engineering, mechanical, electrical, construction, educational institutes, healthcare industries, etc. He is also auditing since 2009, 800 plus organizations in various fields of industry. So, sir, regarding our today's chairman of this session, MB Sheikh Sahib, Honorable MB Sheikh Sahib is working as CDC chairman of my college. Then he is also member of Management Council of Satara. He is the alumni of our college since 1970, and he is also engaged in various fields. He is worked as a member for Tax Consultant Income Tax Practitioners Association. He is also worked as Honorable Secretary for Indian Institute of Indian Foundryman from Kolkata, Kolhapur chapter, Honorable Secretary for Founder Foundation Trust Kolhapur, and he is also engaged with the various social foundation or social organization, member, patron member of Young Men's Christian Association Bangalore, life member of Residency Club Kolhapur, ex-Army Golf Club Kolhapur, Karnataka State Billiard Association Bangalore, Maharashtra Patka Vimukta Samaj Vikas Mandal Kolhapur. He is also director of National Association for Blind in the Kolhapur, Indian Red Cross Society Kolhapur. He is also active member of Rotary, joined in the Rotary Club Shiroli MIDC since from 1985 as a chapter member, then president for 1996 to 97, best club member, best president, RI president citation. He is also awarded with various citations and awards. Among that, few are Jivan Gaurav Puraskar from Avishkar Foundation Kolhapur, Chhatrapati Shahu Award from Public Library Chue, Kohinoor Award from Kolhapur District OBC Organization Kolhapur, Entrepreneurship Award from Bharati Vidyapit, Maharashtra Ratna from Maharashtra Foundation Akloj, Poladi Manus from Poladi Udyamita Pratishthan Jalna, and Award of Social Activities from A.G. Korgaonkar Trust Kolhapur. So I welcome our today's President Honorable MB Sheikh Sahib, today's Chief Guest Akole Sahib, as well as Keskar Sahib again. Thank you one and all. Thank you very Thank much. you very much. I would like to request the chief guest of the function, Honorable Mr. Hrishikesh Keskar, Managing Director, Vertis Advisors Private Limited, Kolhapur, to enlighten the attendees with his resourceful address. Over to you, sir. Yes, thank you so much. Very good morning to all of you, ladies and gentlemen. First and foremost, let me thank the management and the entire team of Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj College for inviting us out over here for conducting this particular workshop on the ISO 21001 standards, which is the educational management systems. I think it's definitely a
a great step which the organization is trying to take towards ensuring that the education services being delivered by the organization are par excellence and are at par with the international standards and the international practices which are being adopted by various institutes globally. ISO as such is not a new standard. The journey started way back in 1987. Of course, I'll be detailing about this particular journey during my actual deliberations when we talk about the standard. But then there has been a sea change in the ISO standards of late since last 30 years. And that's the reason today we are all over here to have a look at what exactly the new standards which are specifically meant for the educational management system, educational management are talking about. And during the course of discussions, myself and my colleague, Mr. Ajay, we will be deliberating in terms of what exactly the standard is all about, what is ISO and all these kind of things. So without taking much time, I would like to thank the management and the team once again for inviting us over here, and I look forward to a great interaction, great learning. Of course, any kind of interaction is more of a mutual learning experience, I would say. So while we share our views and thoughts about the standard, it will be also our pleasure to learn from you in terms of what exactly you're practicing and what you look forward to, so that it's a mutual gain at the end of the day, and we go, all of us walk out of this particular session in an enriched manner. So thank you so much once again, and wish you good luck. Thank you very much, sir. Now I request Honorable Professor Dr. M.B. Sheikh, sir, Member Managing Council, Shikshan Samstha Satara, to give the presidential address. Dr. M.B. Sheikh, sir, you are requested to unmute yourself, sir. Now is it okay? Now am I audible now? Hello? Yes, yes, please go ahead. Yeah, good morning, everybody. I think I'll repeat once again because I think I was not unmuted. Good morning, everybody. I am very happy that there are many important people are joining here. Among them is Professor Principal N.S. Gaikwad sir is here, Patil sir is here, then Patil ma'am is here. And I am very happy that there is a good response from the participant for this function. I thank our principal, Dr. Dubal sir, his team, Professor Killedar, and everybody, those who have taken a lot of efforts to organize this particular workshop, rather I can say. And I also thank Rishikesh Keskar and his friend Akole for coming here all the way and participating in this particular workshop. Friend, it was in fact my idea to start this ISO certification for this Shahu College. In fact, we tried about 10 years back when it was just introduced this ISO, and all the industries were taking up the certification. And as you know, after globalization, the thing has come that everybody should have some standards, some automation, some documentation has to be there, some system has to be improved, and it has to be equal to the international standards. And initially I tried here for BCA and BCS, but somehow it could not materialize. But this year I'm sure that this team under the leadership of Dr. Dubla sir and all the friends, they are going to do it 100%. Now this idea behind this, as you know, if you look at the present scenario of education institutions, and if you compare with the industries, after globalization, especially after 90s, there are a lot of sea changes that come up. While reading the biodata of Mr. Akole, you must have seen that there is an IATF. That means the IATF is specially used for automobile industry.
So today, each this walk of life, we can say, or the industry type of industry, IIT has got different, IT has different, this automobile has got different standard, engineering has different standard. So equally, there is a different standard for education institutions. While talking with Rishikesh, we were just discussing, I said, why not to go for ISO 9000? Because 9000 established and it is commonly used almost for all the business enterprises and education institutes and everybody. But then he suggested that instead of going for ISO 9000, why can't you try ISO 21000? 21000 is the latest amendment, and that to specifically use for the education institution. This is specifically known as educational management system. I said, okay, we'll go ahead with that. And I just briefed the present government policy. If you look at it, after this NAC has come, they have categorized A, B, C, and all categories have come up. Then you must have seen that those colleges having this C category are going to close down. B, they have given one more opportunity to improve themselves. B plus and all, they may remain. But maybe down the line, after say 2, 3 years or 4 years, 10 years time, maybe this B category college may also get in everywhere. And if you look at the banking system, now all the nationalized banks, they are going to reduce the numbers. Like, you must have seen that Bank of Baroda got merged with so many other banks, Union Bank and all. And maybe tomorrow after State Bank, 3 or 4 banks may remain. Because basically focus of this particular government is to make it big so that you can compete with the global giants, whether it is a banking field with the industry, whether it is an education institutions. And you can see in a few days time, even education institute will be subject to all standard procedures. All standardization has to be there other than NAC also. And who knows tomorrow if maybe most of the colleges earning, say, getting the A++, maybe asked to go for automation. And they will be financially, self-financial automation, everything will come down there. And tomorrow I am afraid that even universities may also close down. Because if all the colleges become autonomous, maybe university also will merge together. And in future, maybe there are 2 or 3 universities in Maharashtra, those who control all the colleges. This is going to come because we can't stop it. And it's a fact of life. If you go bigger, you will be able to compete financially, will be very stronger. So to face this situation, each colleges has to be geared up for that. And we in Rayat Shikshan Samstha, we have very strong 42 colleges. Out of I think 5 or 6, 7 colleges are autonomous. We got our own university, cluster university, which is going to establish already in Satara. So if we are also tomorrow, who knows that all the colleges of Rayat Shikshan Samstha may be linked to the University of Rayat Shikshan Samstha. And then everybody has to follow some standard, equal standard, and which will be equal to international standards, so that we can attract the foreign student, we can give a proper education to the masses. And looking at the basic fundamentals of Rayat Shikshan Samstha, since inception, Dr. Karma Gaurav Patil, he has started this to give the education to all the common people, masses, those who are not literate. And today challenges has come before the Rayat Shikshan Samstha. We have to keep in mind the education system and education policies for the poor, for the common people. Equally, we have to also cater this student from the urban areas, talented class has to also come there. And we have to formulate the education which will be used for both common people as well as the intellectual people. So for that purpose, to keep in mind the fundamental of the Rayat Shikshan Samstha and cope up with the new changes in the coming days. So for that, to make a good standard and equal standard to international standard, we have to go for not only this NAC, but also a certification like ISO. So this is the humble beginning of that. And I hope that after this today's workshop, what this Keskar is going to deliver about this, how he's going to talk to this, and he's explained this. And I'm sure that almost all the colleges will take this responsibility and to go for a ISO certification. Talking brief about the Keskar, which I have seen him, I'll just brief one thing.
Keskar has said he is also Rotary member. But other than that, we have a trainers training. You know that every 30th of June, entire system of Rotary, all the authorities based, they step down, and 1st of July, new team starts. So Rishikesh is a trainer, not only trainer, he's a trainer of trainers. See, every year we have 135 almost clubs are there. So 135 presidents, 135 secretaries, treasurers, maybe 300 district officers. And our Rotary district is in 3 states, Maharashtra, Karnataka and Goa. So Rishikesh, there are about 8 to 10 people. Rishikesh is one among them to train the trainers, to train all the 600-700 people every year. So I am confident that the Rishikesh, his team is going to definitely deliver this proper feedback, and then I'm sure that this workshop is going to be definitely helpful. And one more thing, I'm trying to this year in this college, I was talking just about half an hour back to principal sir. We have a young ladies team here, so they are professor, they are PhD, doctor. So I just would like to hand over this particular job to these youngsters, young ladies, so that this ISO certification will be obtained only by this team of ladies. And I'm very happy to announce here that the daughter-in-law of our beloved ND Patil sir, the Sangeeta Patil, she has also taken the responsibility to lead this particular ISO team. She is stationed in Mumbai, but she says that through online education, like emails and all, she will, and whatever whenever required, she will come and join here for physically also for a personal meeting. And under her leadership, the leadership of our Dubal sir, the vice principal, everybody, and this ladies team, I'm sure that within 6 months' time, we'll get the certification ISO 21000. I wish all the best to everybody, to the college, to the management, the committee of this ISO, the ISO trainers, the consultant, his team. And I also thank everybody for listening to me and giving the opportunity to be here with you this morning. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. Over to MOC. Now I request Dr. S.M. Pawar, IQAC coordinator of our college, to propose the vote of thanks. Good morning, one and all. Myself, Dr. Samadhan Pawar, IQAC coordinator. It's my great pleasure to express sincere vote of thanks on the behalf of ISO committee and IQAC of Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur, to both President Honorable Dr. M.B. Sheikh Sahib and Honorable Rishikesh Keskar sir. I express heartfelt thanks to Dr. M.B. Sheikh Sahib and Rishikesh Keskar for their valuable guidance on ISO certification, a need of future. I also thanks to our principal, Professor Major R.S. Dubal sir, and Vice Principal, Professor V.B. Kiledar, for their constant support. Very importantly, I express special thanks to all the participants for attending this workshop. Once again, I thank one and all. Thank you. Thank you very much. Moving towards the first session of this particular online seminar on ISO certification, a need of future, I would like to invite Honorable Mr. Rishikesh Keskar, Managing Director, Vertis Advisor Private Limited, Kolhapur, to enlighten us on the topic ISO certification, need of future. Over to you, sir. Thank you so much. I'll just share my screen. Just let me know if it is visible. Yeah, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. So once again, warm welcome to one and all for this particular session on the ISO 21000 standards. Before I get into the standard, let me give you a quick background of my organization. This is Vertis Advisors Private Limited. We started this company in 2018, and that's the punchline: enhancing excellence, and we try to do in the organization, enable the organization to
enhance upon their business excellence, the different kind of business practices, what they have, optimize this process, put them onto the path of excellence, and scale new heights. And that is the reason we call ourselves as enhancing excellence and scaling heights. Security systems such as ISO 27001, 20,000 education management systems. There are many other like ISO 21900, different kind of standards. Am I audible now? Yes, sir. You are audible. Hello. Yes, sir. yes. Yes, sir. You are Yeah. audible. Okay. Fine. So apart from doing the management systems, we conduct internal audits for the organization. We help them in terms of the product quality planning, in terms of failure mode and effect analysis. Tools what we typically have for the automotive industries, but then now predominant more into the other aspects of engineering industry as well. Okay, statistical process control. Myself and Ajay, we bring in more than 60 man years of experience into this particular services. At the same time, we are also doing a lot of audits. थोड़ा सा अपन background वर जाऊया, and I think we'll start from there. ISO basically stands for International Organization for Standardization. मतलब मनात का असताना iOS असं का म्हणलेलं नाही, ISO असं का म्हणलेलं आहे. Okay, तर the short form is actually iOS, but होगा एक मिनट, just give me 2 minutes. I think there is some technical issue.
participants are requested to wait for a few minutes because there are some problems regarding technical problems. So they will be resolved very shortly. Yes. Am I audible now? Sir, please proceed. You are audible, sir. You are. Perfect. Thank you so much. Thank you. Phone. Yes. So discussing about ISO, म्हटल्याप्रमाणे ISO चा लॉंग फॉर्म आहे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर स्टँडर्डायझेशन. बऱ्याच जर का आपण उच्चार केला तर तो आपण ISO म्हणतो. तर हा ऍक्च्युअली शब्द ISO असा नसून iOS असा नसून ISO असा आहे. आणि ISO या शब्दाचा अर्थ जो ग्रीक लँग्वेज मध्ये आयसो
म्हणजे इक्वॅलिटी. आपण आयसोमेट्रिक, आयसोट्रॉपी असे बरेचसे शब्द उच्चारतो आणि आयसोचा अर्थ आहे सिमिलॅरिटी. तर हे स्टँडर्ड जे आहे, हे जे आयसो स्टँडर्ड्स आहेत वेगवेगळी, या स्टँडर्ड्सचा उद्दिष्ट असं आहे की ज्या कुठल्या देशामध्ये, ज्या कुठल्या लँग्वेजमध्ये जिथं कुठं तुम्ही हे आयसो इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करता, त्या ठिकाणी एक सुसूत्रपणा, एक सारखेपणा, एक इक्वॅलिटी बेसिसचं प्लॅटफॉर्म, इक्वॅलिटी बेसिसचं फ्रेमवर्क या वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये असेल, की ज्या माध्यमातून आज वेगवेगळ्या पद्धतीच्या संस्था असतील, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ऑर्गनायझेशन्स असतील, या एका लेवल प्लॅटफॉर्मवरती काम करतील आणि एकमेकांशी आज इंटरॅक्ट करायचं झालं. ज्या रयत शिक्षण संस्थेनं उद्या जर का एखाद्या युके मधल्या एखाद्या युनिव्हर्सिटी बरोबर टायअप करायचा झाला आणि रयत शिक्षण संस्थेमधलं शाहू कॉलेज हा सर्टिफाईड आहे किंवा वायसी कॉलेज सर्टिफाईड आहे किंवा एसजीएम कॉलेज सर्टिफाईड आहे आणि आज ॲज अ ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट म्हणून तुम्ही तिथल्या एखाद्या युनिव्हर्सिटीशी किंवा संस्थेशी कोलॅबोरेट करण्याचा प्रयत्न करत असाल आणि तेही जर का सर्टिफाईड असेल, तर त्यांच्याकडे असणारी जी मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, त्यांच्याकडे असणारा जो मॅनेजमेंट सिस्टीमचा प्लॅटफॉर्म आहे, जे फ्रेमवर्क आहे, आणि तुमच्याकडे असणारे जे मॅनेजमेंट सिस्टीम आणि त्याचा प्लॅटफॉर्म आणि जे फ्रेमवर्क आहे हे एकसारखं असेल. भले डे टू डे काम करण्याची पद्धत वेगळी असेल, भले तुमची प्रोसिजर्स वेगळे असतील, भले तुमची फॉर्मॅट्स, रजिस्टर्स जे असतील ते वेगळे असतील, परंतु ब्रॉडबेस फ्रेमवर्क जे असेल, हे ब्रॉडबेस फ्रेमवर्क हे एकसारखं असेल, ह्याची काळजी आयएसओ घेते. हे कुठून आलं बेसिकली, हे का हे एकसारखेपणाची गरज पडली? तर थोडंसं मगाशी शेख सर म्हटल्याप्रमाणे मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचा याला बॅकग्राऊंड आहेच, पण तत्पूर्वी ह्याचा सगळ्यात मोठं बॅकग्राऊंड जे आहे हा आहे डिफेन्स सेक्टर. जेव्हा पहिलं महायुद्ध आपलं घडलं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ज्या वेळेला घडले, त्यावेळेला डिमांड वर्सेस सप्लायमध्ये प्रचंड मोठी तफावत त्यावेळेला जाणवली आणि दॅट वॉज द फर्स्ट टाइम की डिफेन्स युनिट्स अक्रॉस द एंटायर ग्लोब म्हणण्यापेक्षा US, UK, जर्मनी, जपान या जे मेजर प्लेयर्स होते, रशिया, या सगळ्या मेजर प्लेयर्सनी त्यावेळेला प्रायव्हेटायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट, इन टर्म्स ऑफ अम्युनिशन. आणि त्यावेळेला असं लक्षात आलं की त्यांच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट्स आहेत, डिफेन्सचं जे काही नॉमेनक्लेचर आहे, डिफेन्सचं जे काही फ्रेमवर्क आहे वर्सेस प्रायव्हेट इंडस्ट्रीमधलं नॉमेनक्लेचर फ्रेमवर्क, त्याच्यामध्ये बराच मोठा फरक आहे आणि त्याच्यामुळं डिमांड वर्सेस सप्लायमध्ये प्रचंड मोठी तफावत राहिली आणि त्या नीड्स जे आहेत ते फुलफिल होऊ शकल्या नाही. मग वर्ल्ड वॉर संपल्यानंतर हे जेव्हा लक्षात आलं, हे सगळं अनालिसिस जेव्हा झालं, त्यावेळेला हे जाणवलं की नाही बाबा, आपल्याला कुठे ना कुठेतरी ह्याला एक कॉमन फ्रेमवर्क डिफाईन करणं गरजेचं आहे, सुसूत्रपणा आणणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी पहिल्यांदा ब्रिटिश डिफेन्स स्टँडर्ड्स फॉलोड बाय अमेरिकन्स, की अमेरिकन मिलिटरी स्टँडर्ड्स पब्लिश केली आणि हळूहळू प्रत्येक देशानं आपापली मिलिटरी स्टँडर्ड्स पब्लिश करायला चालू केलेली होती. साधारण 60-70चा काळ असा होता, 1960-70चा, की इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन जे आपलं घडलं हे त्या कालावधीमध्ये घडलं. बऱ्याचशा इंडस्ट्रीज डेव्हलप व्हायला लागलेल्या होत्या आणि आज इंडस्ट्रीजना देखील गरज भासायला लागली की नाही, आपल्याला काही ना काहीतरी स्टँडर्ड असणं गरजेचं आहे. आणि त्या अनुषंगानं आज ब्रिटिश लोकांनी पहिल्यांदा ब्रिटिश इंडस्ट्रियल स्टँडर्ड्स पब्लिश केली. त्याचबरोबर प्रत्येक देशानं आपापली इंडस्ट्रियल स्टँडर्ड्स पब्लिश करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर जसं ग्लोबलायझेशन व्हायला लागलं तसं प्रत्येक देशाची स्वतःची एक मानक संस्था, जशी आपल्याकडे ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स आहे, तशी प्रत्येक देशाची आपापली एक मानक संस्था की जी त्या देशातल्या मॅन्युफॅक्चरर्ससाठी, त्या देशातल्या प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करणाऱ्या लोकांसाठी काही स्टँडर्ड्स इम्प्लिमेंट करायला लागली. आणि ह्याची मूळ जी होतं दॅट वॉज बेसिकली ब्रिटिश स्टँडर्ड्स. आताही कुठलेही स्टँडर्ड जर का बघितलं, ब्रिटिशर्स आर द फर्स्ट हु आर डेव्हलपिंग एनी काइंड ऑफ न्यू स्टँडर्ड्स. आणि या नवीन स्टँडर्ड्स पासून प्रत्येक देश आज आपापले स्टँडर्ड डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करतो. तर ही स्टँडर्ड्स जेव्हा डेव्हलप झाली, प्रत्येक देशाची आपापली स्टँडर्ड्स डेव्हलप झाली. कालांतरानं 1980s मध्ये ग्लोबलायझेशन इफेक्टमुळं आज एक देश दुसऱ्या देशाशी बोलू लागला, एक इंडस्ट्री दुसऱ्या इंडस्ट्रीशी बोलू लागली. आज कोल्हापूर सगळ्या ठिकाणी बसलेला एखादा उद्यमनगर मधला मॅन्युफॅक्चरर किंवा शिरोली MIDC मधला मॅन्युफॅक्चरर हा जपानमध्ये कुठेतरी सप्लाय करणे किंवा US मध्ये सप्लाय करणे किंवा जर्मनीमध्ये सप्लाय करणे ह्याची स्वप्न बघू लागला. तिथला एखादा जो OEM असेल, मॅन्युफॅक्चरर असेल, तो मला अजून चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट आणि कमी कॉस्टमध्ये मला कुठून सोर्स करता येईल, कारण कॉस्ट कॉम्पिटेटिव्हनेस देखील वाढायला लागलेलं होतं. आणि या अनुषंगानं आज एकमेकांशी बोलण्याची गरज भासली. आणि त्यावेळेला हे लक्षात आलं की आज माझ्या देशाचं जे काही फ्रेमवर्क आहे, माझ्या देशातले जे काही स्टँडर्ड्स आहेत, हे स्टँडर्ड्स दुसऱ्या देशात असतील असं नाहीये. तिथले स्टँडर्ड्स वेगळे आहेत, माझे स्टँडर्ड्स वेगळे आहेत. मग हे आपण एकमेकांशी बिझनेस डीलिंग करणार कसं? तर ह्यासाठी काही ना काहीतरी प्रोसेस असणं गरजेचं आहे, काही ना काहीतरी इव्हॅल्युएशन सिस्टम असणं गरजेचं आहे, काही ना काहीतरी कॉन्फिडन्स डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. आणि तो कॉन्फिडन्स डेव्हलप करण्याचं काम हे ISO बेसिकली करतं. ISOचं हेडक्वार्टर जे आहे दॅट इज इन जिनिव्हा इन स्वित्झर्लंड.
आणि 1987 मध्ये ISOचं ISO 9001 फॅमिली जी आहे ती फॅमिली मधलं पहिलं स्टँडर्ड हे पब्लिश केलं गेलं. थोडंसं आपण पुढच्या स्लाइड्सकडे बघू. तर पहिलं फॅमिलीतलं स्टँडर्ड हे डेव्हलप केलं गेलं आणि कालांतरानं 1987 व्हर्जनचं 1994 मध्ये बदल झाला, परत 2000 साली बदल झाला, 2008 ला बदल झाला, 2015 ला बदल झाला. आणि त्याचबरोबर जे आज मार्केटमध्ये टिपिकली जास्त पॉप्युलर झालेलं जे स्टँडर्ड आहे की जे इव्हन रयत शिक्षण संस्थेमधल्या काही कॉलेजेसने अडॉप्ट केलेलं आहे ते म्हणजे ISO 9001. पण म्हणल्याप्रमाणे ISO 9001 हे स्टँडर्ड हे टिपिकली त्याची सुरुवात डिफेन्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेगमेंट पासून झाली असल्यामुळं स्टँडर्ड लिहिण्याची जी काही प्रक्रिया आहे किंवा ती जी काही लँग्वेज आहे दॅट इज मोर फॅमिलियर किंवा मोर क्लोजर टू द मॅन्युफॅक्चरिंग सेगमेंट. त्यामुळे बऱ्याचशा वेळेला ISO 9001 जेव्हा एखाद्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटमध्ये इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा एखाद्या IT कंपनीमध्ये इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यावेळेला त्या स्टँडर्डचं इंटरप्रिटेशन करणं, ते स्टँडर्ड नेमकं आपल्याला कसं ऍप्लिकेबल आहे हे समजून घेणं हे थोडंसं क्लिष्ट ठरतं. जर का ओव्हर अ पिरियड ऑफ लास्ट 30-35 इयर्स हा जर्नी जर का बघितला तर आज ISO सारखं स्टँडर्ड हे माझ्यामध्ये जगातलं सगळ्यात पॉप्युलर ISO 9001 स्टँडर्ड आहे. आणि आज या स्टँडर्डचं इम्प्लिमेंटेशन करणाऱ्या कन्सल्टिंग फर्म्स आहेत. इम्प्लिमेंटेशन झाल्यानंतर खरोखर तुम्ही त्या ISOच्या मार्गावरती काम करताय का नाही हे व्हेरीफाय करण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्टिफिकेशन बॉडीज आहेत. आज 50हून अधिक सर्टिफिकेशन बॉडीज आज ग्लोबली काम करतायत आणि आज भारतामध्ये त्याच्या सगळ्याच उपलब्ध आहेत. पण जनरली वी रिकमेंड की टॉप 5 किंवा टॉप 10 जे आहेत त्यांच्या थ्रू गेलं तर कधी चांगलं, कारण ते हॅव देअर ओन systems and processes defined and by virtue of experience, by virtue of auditing different organizations, या सर्टिफिकेशन बॉडीजला देखील प्रचंड मोठा अनुभव आहे. आज TUV सारख्या कंपनीचा विचार केला तर आज रयत शिक्षण संस्थेमधले काही कॉलेजेस आहेत, मणिपाल गुरुकुल आहेत, जैन इन्स्टिट्यूट्स आहेत, त्यानंतर बरेचसे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, बार्टू सारखी युनिव्हर्सिटी आहे. असे बरेचशा वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्था आज सर्टिफिकेशन TUV सारख्या कंपनीने केलेलं आहे. थोडंसं ISOचं आपण पुढे जाऊन बघितलं तर म्हणल्याप्रमाणे ISO 9001 कालांतरानं बदलत गेलं. आज हा जो तुम्हाला स्क्रीनवरती नंबर दिसतोय ISO 2001-2018 यामधला ISO यामधला ISO जो शब्द आहे तो इंडिकेट करतो की हे ISOचं स्टँडर्ड आहे. हा जो नंबर आहे 9001 असेल, 14001 असेल, 21001 असेल, दिस इंडिकेट्स द सिरीज अँड द नंबर ऑफ स्टँडर्ड्स. मग हे 21000च का, 22 का नाही किंवा 23.5 का नाही, वर काही लॉजिक नाही. कारण ISO प्रत्येक वर्षी असंख्य स्टँडर्ड्स पब्लिश करतात. रनिंग सिरियल नंबर, नथिंग एल्स. ओके, पुढचा जो नंबर आहे 2018 पब्लिकेशन. कुठल्या वर्षी स्टँडर्ड पब्लिश झाले किंवा रिवाइज झालेला आहे. म्हणजे पहिल्यांदा 9001 ज्यावेळेला झालं त्यावेळेला नंतर ते 1994 व्हर्जन झालं, नंतर 2000, 2008 ISO 21001 हे जे स्टँडर्ड आहे ते प्रथमच 2018 साली पब्लिश केलेलं स्टँडर्ड आहे. आणि हे जे स्पेसिफिक स्टँडर्ड आहे हे एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम असं हे ISO 9001 कराल का प्लीज, जे कोण अनम्यूट आहेत त्यांनी. हॅलो, या. तर ISO 21001 हे जे स्टँडर्ड आहे हे बेसिकली ISO 9001 च्या ज्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत. कॅन यू म्यूट प्लीज. हॅलो. तर ISO 9001 च्या ज्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स प्लस एज्युकेशनल इंडस्ट्री मधल्या ज्या काही ग्लोबल प्रॅक्टिसेस आहेत, ज्या काही ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स आहेत, या सगळ्याचा बारकाव्यानं विचार करून ही इंटिग्रेट केलेली जी सिस्टीम आहे म्हणजे ISO 9001 विच इज कस्टमाइज्ड फॉर द एज्युकेशनल सेक्टर इज ISO 21001 2018 स्टँडर्ड. आज आपण ISO 9001 चा विचार जर का केला तर हे बेसिक म्हणल्याप्रमाणे क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम आहे. तसंच आज सेक्टर स्पेसिफिक स्टँडर्ड्स आहेत. तसं ISO 22001
विच इज अ फूड सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टीम स्टँडर्ड. फूड मॅन्युफॅक्चरर्स जे असतील त्यांच्यासाठी जी असणार ती 22,001 मध्ये ऍड्रेस केलेली आहे. आज IT चा जर का विचार केला, माझ्यामध्ये कोविड नंतर आज आपण प्रत्येक जण इव्हन हे देखील वर्कशॉप आज आपण हायब्रिड मोड मध्ये कंडक्ट करतोय, ऑनलाईन एज वेल एज ऑफलाईन काइंड ऑफ मोड. आणि आज IT चा वापर हा प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये, प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये आहे. इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मॅनेजमेंट सिस्टीम ही IT साठी तर ऍप्लिकेबल आहेच, पण त्याचबरोबर प्रत्येक संस्थेमध्ये आज वेगवेगळ्या पद्धतीची इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असते. आज एखाद्या कॉलेजचा जर का विचार केला तर आज तुम्ही एखाद्या मुलाची किंवा मुलीची ऍडमिशन ज्यावेळेला घेता त्यावेळेला त्याचं लिव्हिंग सर्टिफिकेट आधीच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये, त्याचे ओरिजिनल मार्कशीट्स, या सगळ्या गोष्टीची इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करतो. जर आधार कार्ड असेल, पॅन कार्ड असेल, प्रायव्हेट त्याची इन्फॉर्मेशन असेल, ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करतो आणि ती इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे स्टोअर केली जाते, रिट्राईव्ह केली जाते वेळ प्रसंगी आणि त्याचा वापर केला जातो. तर इव्हन एखाद्या एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशनला देखील आज इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी सारखं स्टँडर्ड हे ऍप्लिकेबल होतं. आज जर का आपण ISO का असा जर का विचार केला तर ISO का असा जर का आपण विचार केला तर आज मी म्हणल्याप्रमाणे एक सुसूत्रतापणा आणणं हे अतिशय प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये गरजेचं आहे. आपल्याला प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये काही ना काहीतरी एक बेसिक इनहेरंट सिस्टीम त्या ठिकाणी उपलब्ध असते. आज आपण अस्तित्वात आहोत याचा अर्थ काही ना काहीतरी सिस्टीम आहे, ती सिस्टीम काम करते म्हणून आपण अस्तित्वात आहोत. परंतु आज प्रत्येक ऑर्गनायझेशनला सर्व्हाइव्ह होणं ही काळाची गरज ठरलेली आहे. आज कॉम्पिटिटिव्ह राहणं ही काळाची गरज ठरलेली आहे. आज आपण जर का कॉम्पिटिटिव्ह राहिलो नाही तर शेजारी कुठली तरी नवीन इन्स्टिट्यूट आली असेल किंवा शेजारी नवीन एखादी ऑर्गनायझेशन असेल की विच कॅन डू मच मोर बेटर दॅन अस अँड कॅन अट्रॅक्ट आवर कस्टमर्स. आज एखाद्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचा आपण विचार केला तर आज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचा ब्रँड डेव्हलप करणे इट्स अ हेल ऑफ अ प्रोसेस. आज शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून तुम्ही जो काय ऍज अ शिक्षण संस्था म्हणून जो ब्रँड डेव्हलप केलाय, हा कर्मवीरांच्या पासून हा सुरू झालेला जर्नी, तो जो काही आज यज्ञ आहे तो आज यज्ञ तुम्ही सगळेजण सुरू ठेवलेला आहे. माझ्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की काय लेवलचे एफर्ट्स तुम्ही सगळ्यांनी घेतलेले आहेत हा ब्रँड एस्टॅब्लिश करण्याच्या दृष्टिकोनातून, हा मेंटेन करण्याच्या दृष्टिकोनातून. आणि इथनं पुढची वाटचाल जी असणार आहे ती कशा पद्धतीची असणार आहे, किती कठीण असणार आहे हे तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त कल्पना आहे. तर माझ्यामध्ये आज NAC असेल किंवा इतर अक्रेडिटेशन्स आज AICTE अप्रुव्हल आज टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स लागतं. तर अशा पद्धतीचे बरेचसे एज्युकेशनल रिलेटेड देखील आज कंप्लायन्सेस आज प्रत्येक इन्स्टिट्यूटला करणं हे मॅन्डेटरी आहे. डेफिनेटली आज NAC मध्ये तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे A-B-C A+B+ वगैरे अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आहेत. NAC हे तुम्हाला ब्रेड अँड बटरचा विचार जर का केला तर NAC हे अनडाऊटेडली आज तुम्हाला मॅन्डेटरी आहे. यू नीड टू गो फॉर इट. पण NAC ची जर का प्रोसेस तुम्ही बघितली, त्याची जर का व्हेरिफिकेशन मेथॉडॉलॉजी बघितलं, 1 in 3 years 1 in 5 years ही जी प्रोसेस आहे, त्या मधल्या कालावधीमध्ये नेमकं काय होतं. आणि जेव्हा NAC ची कमिटी येते, सपोज तुम्हाला आज A+ जर का किंवा A कॅटेगरायझेशन दिलेलं आहे आणि पुढच्या वेळेला त्यांची देखील अपेक्षा असते की A वरनं हा जर्नी हा A+ कडे जाणं गरजेचं आहे, ना की तो रिव्हर्स येता कामा आहे. तर या गोष्टीची काळजी घेणं आणि डे टू डे बेसिसवरती आपली सिस्टीम फुल प्रूफ आहे का नाही, सिस्टीम आज अपडेटेड आहे का नाही हे व्हेरीफाय करणं, हे आज कदाचित NACच्या पॉलिसीज, NACच्या प्रोसिजर्स आणि ती मेथॉडॉलॉजी इम्प्लिमेंट केली तर प्रॅक्टिकली शक्य नाहीये. पण आज ISO सारखी स्टँडर्ड्स जी आहेत की जी तुम्हाला एन्श्युअर करतात की यू आर कंटिन्युअसली ऑन युअर टोज. थोडंसं आपल्या रयतमधल्याच काही ISO 9001 सर्टिफाईड संस्था ज्या आहेत की ज्याची कन्सल्टिंग किंवा ऑडिटिंग आम्ही पूर्वी केलेलं आहे, या लोकांशी जर का तुम्ही बोलला तर लक्षात येईल की हाऊ इट हॅज हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ रिचिंग ऑर अचिव्हिंग द NAC अक्रेडिटेशन किंवा इतर काही अफिलिएशन्स अक्रेडिटेशन घेतलेले आहेत ती. परंतु आज हे टिकवण्याच्या दृष्टिकोनाने विचार केला तर ISO ची जी काय मेकॅनिझम आहे, ही ISO ची मेकॅनिझम ही एक फुल प्रूफ मेकॅनिझम आहे, ज्या माध्यमातून आपण वेगळ्या पद्धतीचं डॉक्युमेंटेशन डेव्हलप करतो. हे जे काय डॉक्युमेंटेशन डेव्हलप केलेलं आहे ते डॉक्युमेंटेशन इम्प्लिमेंट करतो. इम्प्लिमेंट करत असताना आपण ह्याचा कंटिन्युअस फॉलोअप हा ठेवत राहतो, कंटिन्युअस चेक या सिस्टीमवरती ठेवतो. आज इंटरनल क्वालिटी ऑडिट्स तुम्ही देखील NAC साठी कंडक्ट करताय. आज ISO मध्ये वर्षातनं कमीत कमी 1 वेळा, मॅक्झिमम 2 वेळा, 3 वेळा, 4 वेळा ऍज पर द चॉईस ऑफ द ऑर्गनायझेशन इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करणे हे मॅन्डेटरी एलिमेंट आहे. ते इंटरनल ऑडिट झाल्यानंतर त्याचा रिव्ह्यू घेणे, त्या मॅनेजमेंट रिव्ह्यूज कंडक्ट करणे हे मॅन्डेटरी आहे. आज कुठल्याही ऑर्गनायझेशनचा विचार केला, आज डुबल सर आहेत, किलेदार सर आहेत, MB शेख साहेब इथं आहेत, प्रत्येक HODs आपण या ठिकाणी आहात आज. तर आज तुम्हाला जर का विचारलं की बाबा रे तुम्हाला तुमच्या संस्थेमध्ये काय चाललंय, जर का विदिन 5 मिनिट्स सांगा, तर प्रॅक्टिकली कदाचित सांगणं शक्य होणार नाही. मी थोडंसं एक वेगळा तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. जेव्हा एखादा पेशंट हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो त्यावेळेला
वॉर्डमध्ये तो ऍडमिट होतो, जनरल प्रॅक्टिशनर्स फेऱ्या मारत असतात, काही त्याला फर्दर ट्रीटमेंट लागते म्हणून त्याला स्पेशल रूम मध्ये नेलं जातं, कदाचित त्याला आयसीयू मध्ये ऍडमिट केलं जातं. आता आयसीयू मध्ये जेव्हा ऍडमिट केलं जातं त्यावेळेला आयसीयू मध्ये तिथल्या स्पेशल नर्सेस असतात, इंटेन्सिव्हिस्ट असतात, पण त्याचबरोबर तो स्पेशालिस्ट कन्सल्टंट किंवा स्पेशालिस्ट डॉक्टर कोणतरी त्या ठिकाणी असतो की जो दिवसातनं कदाचित 1 वेळा 2 वेळा त्या ठिकाणी फेरी मारतो आणि ओव्हरऑल त्या पेशंटचा प्रोग्रेस काय आहे, त्याला काय कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दिलेली आहे, ती ट्रीटमेंट योग्य आहे का अयोग्य आहे, त्याचे व्हायटल पॅरामीटर्स काय आहेत हे फक्त व्हेरीफाय करतो. एक 5 ते 10 मिनिटं त्या पेशंट बरोबर काढतो, तसा सगळा चार्ट बघतो तो आणि त्या बेसिसवरती तो डिसिजन देतो की येस हा पेशंटची वाटचाल योग्य त्या पद्धतीने चाललेली आहे, ट्रीटमेंट योग्य ती चाललेली आहे, किंवा मे बी ट्रीटमेंटमध्ये बदल करणं गरजेचं आहे, ही औषधं बंद करा, ती वाढवा वगैरे वगैरे वगैरे. तर आज प्रत्येकाचं आपलं आयुष्य हे या त्या सुपर स्पेशालिस्ट कन्सल्टंट सारखं झालेलं आहे की प्रॅक्टिकली जर का विचार केला तर आज आपल्याला डे टू डे बिझनेसमध्ये, डे टू डे ऍक्टिव्हिटीजमध्ये डेप्थमध्ये जाणं हे प्रॅक्टिकली शक्य नाहीये, नाही ते अपेक्षित आहे. पण आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काय चाललंय, आपल्या बिझनेसमध्ये काय चाललंय, माझ्या संस्थेमध्ये काय चाललंय हे ऍट अ टिप ऑफ फिंगर टिप्स ही इन्फॉर्मेशन देखील उपलब्ध असणं ही अतिशय गरजेचं आहे. वी कॅनॉट से की नाही बघतो, करतो, विचार करतो, 4 दिवसांनी सांगतो, कदाचित त्या 4 दिवसाच्या कालावधीमध्ये बऱ्याच घडामोडी घडून गेलेल्या असतील आणि तुमचं संस्था म्हणून एक अस्तित्व देखील धोक्यात येऊ शकतं. सच इज अ डायनामिक सिनेरिओ अक्रॉस द ग्लोब. त्यामुळे या सगळ्याचा जर का आपण विचार केला तर आज एक ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड मॅनेजमेंट सिस्टीम ही इम्प्लिमेंट होणं हे अतिशय गरजेचं आहे आणि याच पद्धतीची सिस्टीम आज ISO 21001च्या माध्यमातून आपण या शाहू कॉलेजसाठी इम्प्लिमेंट करण्याचं प्लॅनिंग करत आहोत. आज ही जर का पूर्ण प्रोसेस आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर ही ज्या स्लाइड तुम्हाला दिसेल या स्लाइडवरती आपल्या लक्षात येईल की सगळ्यात पहिल्यांदा टॉप मॅनेजमेंटचं डिसिजन होणं गरजेचं आहे की येस आपल्याला ISO करायचे. माझ्या मते आज MB शेख सरांनी आणि रुबल सर केलेला सर या सगळ्यांनी तो निर्णय ऑलरेडी घेतलेला आहे की शाहू कॉलेजसाठी आपल्याला ISO मानांकन घ्यायचंय आणि ते घेत असताना 9001 हे जे जनरल स्टँडर्ड आहे त्या जनरल स्टँडर्ड न करता otherwise principal will certification can you mute please ma'am? otherwise will join हो जाओ. consultant awareness training Kolhapur RCSC तर तो निर्णय आपला ऑलरेडी झालेला आहे. मॅनेजमेंट हॅज ऑलरेडी डिसाइडेड अपॉन गोइंग अहेड विथ दी ISO सर्टिफिकेशन. म्हणल्याप्रमाणे 9000 वरती आपण न थांबता एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशनसाठी जे स्टँडर्ड आहे ISO 21001 हे मानांकन आपण घेण्याचं प्लॅनिंग केलेलं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल देखील आपण सुरू केलेली आहे. त्याच अनुषंगानं आजचं हे पहिलं ट्रेनिंग आपण प्लॅन करतोय. ऑफकोर्स आज ISO स्टँडर्डचा जर का विचार केला साधारण आज 35 पानी हे स्टँडर्ड आहे, फॉलोड बाय अजून एक 15 ते 20 पानं त्याची अनेक्शर्स. आणि हे स्टँडर्ड जर का वाचायचा प्रयत्न केला तर लक्षात येईल की हा प्रचंड व्हास्ट असा टॉपिक आहे. त्यामुळे आजचं जे सेशन आहे हे मी अवेअरनेस सेशन अप टू सर्टन एक्सटेंट आहे असं म्हणेन, कारण आज आपण फक्त एक ओव्हरव्ह्यू घेणार आहोत. आपल्याला ज्या वेळेला प्रत्यक्षात ISO ला आपण सुरुवात करणार आहोत त्यावेळेला जे काही वर्कशॉप्स आपण कंडक्ट करू त्यावेळेला ओव्हर अ पिरियड ऑफ 2 फुल डेज आपल्याला नेमकं स्टँडर्ड काय आहे, नेमके त्याचे क्लॉजेस काय आहेत, प्रत्येक क्लॉजची अपेक्षा काय आहे, त्याच्या अनुषंगानं काय सिस्टीम डेव्हलप करणं गरजेचं आहे ते आपल्याला डिफाईन करायला लागेल आणि त्या पुढच्या गोष्टी आपल्याला करून घ्यायला लागतील. त्यामुळे आजचं हे बेसिक वर्कशॉप झाल्यानंतर पुढची जी आपली वाटचाल असेल हे बेसिकली तुमच्या सगळ्या की स्टेक होल्डर्स बरोबर इंटरॅक्शन, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द स्कोप ऑफ द स्टँडर्ड, वेअर वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट, हाऊ वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट अँड ऑल दॅट. आणि ती किक ऑफ आपली मीटिंग झाल्यानंतर विल बी ऍक्च्युअली इंटरॅक्टिंग विथ यू, विल बी डिस्कसिंग विथ यू, ट्राय टू अंडरस्टँड युअर करंट प्रोसेस, तुमच्या करंट काम करण्याची पद्धत काय आहेत, सध्याचे SOPs काय आहेत. ऑलरेडी नॅक अक्रेडिटेशन असल्यामुळं नॅकच्या अनुषंगानं तुम्ही जे काही SOPs तयार केल्यात, प्रोसिजर्स तयार केल्यात त्या नेमक्या काय आहेत आणि मग त्यामध्ये आपल्याला फाईन ट्युनिंग काय करणं गरजेचं आहे, चेंजेस काय करणं गरजेचं आहे समजून घेऊन त्या अनुषंगानं ते चेंजेस करणे. हे चेंजेस केल्यानंतर हे सगळे चेंजेस आणि ही जी काही सिस्टीम आपण ISOच्या अनुषंगानं डेव्हलप करू ती इम्प्लिमेंट करणे. आणि एकदा तो कॉन्फिडन्स आला ओव्हर अ पिरियड ऑफ 2 months 3 months की येस नाऊ वी आर कॉम्पिटंट इनफ, नाऊ वी आर कॉन्फिडंट इनफ की येस आपल्याकडं ISO 21001 प्रमाणे आपली सिस्टीम डेव्हलप झालेली आहे. बरे 2 महिने लागतील, 3 महिने लागतील, 6 महिने लागतील, डिपेंडिंग अपॉन द सिच्युएशन अँड द रिस्पॉन्स. आणि ही एकदा आपली तयारी झाली, इन द मीनवाईल आपण इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट केले, मॅनेजमेंट रिव्ह्यूज कंडक्ट केले की त्यानंतर वी गोइंग फॉर दी सर्टिफिकेशन प्रोसेस.
आज सर्टिफिकेशन एजन्सी कुठली घ्यायची हा चॉईस हा पूर्णपणे इन्स्टिट्यूटचा असणार आहे. ॲज अ कन्सल्टंट वी कॅन गिव्ह यू रेफरन्स ऑफ डिफरंट सर्टिफिकेशन एजन्सीज विच आर अवेलेबल. पण मी म्हटल्याप्रमाणे जनरली टॉप 5 टॉप 10 जे आहेत त्यांच्याकडे आपण जाण्याचा प्रयत्न करू, कारण आज याही फील्डमध्ये मशरूम्स प्रमाणे सर्टिफिकेशन बॉडीज आज आहेत. ISO 21001 सर्टिफिकेशन प्रोव्हाइड करणाऱ्या फॉर्च्युनेटली देर आर व्हेरी व्हेरी फ्यू. त्यामुळं अँड दोज फ्यू आर अगेन अमॉंग्स द टॉप 5. त्यामुळं या ऑर्गनायझेशन बरोबर आपल्याला इंटरॅक्ट करून सर्टिफिकेशन प्रोसेस आपली कम्प्लीट करून घ्यावी लागेल. ही जी सर्टिफिकेशन प्रोसेस आहे ही 2 स्टेजमध्ये केली जाते. The stage 1 is again conducted by the certification agency and same with the stage 2. Stage 1 audit मध्ये basically it's more of a adequacy audit ज्यामध्ये आपण जे म्हणतोय की यस आम्ही ISO मानांकन घेण्याच्या दृष्टिकोनातून एक सिस्टीम डिझाईन केलेली आहे, काही प्रोसिजर डिफाईन केल्या आहेत, मॅन्युअल डिफाईन केले वगैरे वगैरे. तर हे जे काही आपण डिफाईन केलेलं आहे ते योग्य आहे का नाहीये, ते परिपूर्ण आहे का नाही, आणि त्याच्यामध्ये काय बदल अपेक्षित आहेत का, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी आहेत का, या सगळ्या गोष्टींचं व्हेरिफिकेशन करणं हे बेसिकली स्टेज 1 ऑडिटमध्ये केलं जातं. आणि त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्या तर त्या आपल्याला सांगितल्या जातात की बाबा या गोष्टींवरती काम करा, या चेंजेस करून घ्या, आणि मग आम्ही फायनल ऑडिटसाठी येऊ. आणि मग फायनल ऑडिट विच इज अ सर्टिफिकेशन ऑडिट ज्यामध्ये येऊन प्रॅक्टिकली या ज्या सगळ्या आपण डिफाईन केलेल्या सिस्टम्स आहेत त्या प्रॅक्टिकली आपण इम्प्लिमेंट करतोय का नाही हे व्हेरीफाय केलं जाईल. आणि वन्स दिस एजन्सी सर्टिफाईड की येस सॅटिस्फाईड की बाबा येस खरोखर शाहूमध्ये किंवा कुठल्या आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये या 21001 प्रमाणे आपण सिस्टीम डिझाईन केली आहे, डिफाईन केली आहे, इम्प्लिमेंट केलेली आहे आणि इट इज हेल्पिंग द ऑर्गनायझेशन, तर सर्टिफिकेट हे त्याप्रमाणे इश्यू केलं जातं. ही साधारण आपली सर्टिफिकेशनची ब्रॉड बेस प्रोसेस असणार आहे. मी पहिल्या मीटिंगमध्ये देखील म्हटलेलं होतं की साधारण डिसिजन घेतल्यापासून ते आपल्याला सर्टिफिकेशनला जाईस तोपर्यंत टेंटेटिव्हली 5 ते 6 महिन्याचा कालावधी लागू शकेल. पहिले 1-2 महिने आपल्याला सिस्टीम डिझायनिंग, डिफायनिंग, कंडक्टिंग ट्रेनिंग जे असतं पिरियड जो आहे डिफाईन केलेली सिस्टीम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी, ड्युरिंग विच कंडक्टिंग दी इंटरनल ऑडिट, मॅनेजमेंट रिव्ह्यूज वगैरे वगैरे, आणि त्यानंतर स्टेज 1 आणि स्टेज 2 बाय दी सर्टिफिकेशन बॉडी. त्यामुळे हा साधारण एक 5 ते 6 महिन्याचा कालावधी आहे की जो आपल्याला स्पेंड करायला लागेल एकत्रितरित्या, आणि त्यानंतर सर्टिफिकेट हे प्रोव्हाइड केलं जाईल. ज्यांनी कोणी आज माझ्यामध्ये रयत शिक्षण संस्थेमधल्या इतर कॉलेजेसमध्ये देखील स्टाफ मेंबर्स इथं उपलब्ध आहेत, काही प्रिन्सिपल्स उपलब्ध आहेत. माझ्यामध्ये YC कॉलेज SGM मला आठवते की आम्हीच ऑडिट त्या ठिकाणी केलं होतं. त्यातले कोण असेल तर तुम्हाला कल्पना आहे हाऊ दी ISO मेकॅनिझम वर्क्स. आज कुठलंही ISO सर्टिफिकेट जे आहे हे 3 वर्षाकरता व्हॅलिड असतं, परंतु त्या सर्टिफिकेशनची व्हॅलिडिटी टिकवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक वर्षी एकदा सर्वेलन्स ऑडिट ज्याला म्हटलं जातं ते करणं हे मॅन्डेटरी आहे. सर्वेलन्स ऑडिट झाल्याशिवाय तुमचं सर्टिफिकेट जरी 3 वर्षाकरता इश्यू केलं असेल तरी इंटरनली डेटाबेसमध्ये इनव्हॅलिड होऊ शकतं. त्यामुळे प्रत्येक वर्षातनं एकदा ही सर्टिफिकेशन बॉडी आपल्याला व्हिजिट करेल, इथं प्रत्यक्षात ऑनसाईट ऑडिट कंडक्ट करेल, व्हेरीफाय करेल की बाबा तुमचा कंप्लायन्स आहे का नाही आहे, जी काही डिफाईन केलेली सिस्टम आहे ती खरोखर इम्प्लिमेंट केली जाते का नाही, आणि मागच्या वर्षी जे ऑडिट केलेलं त्याच्यामध्ये आणि आत्ताच्या सिस्टीममध्ये काही सुधारणा आहेत का नाही, इम्प्रुव्हमेंट का आहे का नाही, रिसोर्स मॅनेजमेंट योग्य त्या पद्धतीनं आहे का नाही, या सगळ्या गोष्टी बारकाव्यानं बघितल्या जातील आणि मग तुमचं सर्टिफिकेट कंटिन्यू केलं जाईल. आणि परत 3 वर्षानंतर द सायकल रिपीट्स आफ्टर अ पिरियड ऑफ 3 years परत एकदा रिसर्टिफिकेशन केलं जाईल. रिसर्टिफिकेशन परत 3 वर्षाकरता उपलब्ध केलं जाईल आणि इयरली सर्वेलन्स ऑडिट. सो दिस इज द बेसिक अप्रोच बिहाइंड दी ISO सर्टिफिकेशन की जी प्रत्येक ऑर्गनायझेशन इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द टाईप, नेचर, साईज हॅज टू अडॉप्ट अकॉर्डिंगली. आतापर्यंतच्या सेशन मध्ये काय प्रश्न किंवा कोणाला काय विचारायचं आहे? मला थोडस हॅलो, एम आय ऑडिबल? येस येस. मला थोडीशी माहिती अशी सांगा की 21,001 आणि 9,000 च्या प्रक्रियेमध्ये बदल काय आहे, आणि इथं तुमच्या स्लाइड्स मध्ये कुठे रिफ्लेक्ट नाही होते की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट साठी काही वेगळेपणा आहे त्याच्यात? अजून त्या स्लाइड्स दाखवायच्या तुम्हाला, आपण माझ्यामध्ये ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आताशी आपण सुरुवात ही बेसिकली बेसिक ISO स्टँडर्ड काय आहे आणि त्याची बॅकग्राऊंड, कारण माझ्यामध्ये कदाचित तुम्ही आता म्हटल्याप्रमाणे तुमची इन्स्टिट्यूट ही कदाचित 9001 सर्टिफाईड असेल, त्यामुळे तुम्हाला तो हे जाणवलं नसेल, परंतु बऱ्याच जणांना आज 9001 काय आहे की ISO काय आहे हेच बेसिकली माहित नाहीये. त्यामुळे ते सांगण्याचा मी प्रयत्न करतोय. 9001 आणि 21,001 मध्ये फरक. येस येस, प्लीज कंटिन्यू. या. बाकी काही प्रश्न कोणाला काय असतील तर विचारा तुम्ही.
Any queries or shall I continue? Yes, sir. Okay. 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 तर हे स्टँडर्ड नेमकं काय आहे समजून घेऊ आपण. This standard provides a common management tool for organizations providing educational products and services capable of meeting learners and other beneficiary requirement. ज्या संस्था एज्युकेशनल प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिसेस मध्ये डील करतात की ज्यांची कॅपेबिलिटी आहे की जो कोण लर्नर आहे किंवा जो कोण बेनिफिशरी आहे त्याची रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्याची कॅपॅसिटी ज्या संस्थेमध्ये आहे, ज्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आहे, त्यांच्यासाठी हे बेसिकली स्टँडर्ड ऍप्लिकेबल आहे. ओके. There is a critical and continuous need for educational organization to evaluate a degree to which they meet the requirement of learners. आज जर का आपण विचार केला तर कदाचित 15 वर्षापूर्वी, 20 वर्षापूर्वी, 25 वर्षापूर्वी एज्युकेशनल सिस्टीम आणि आत्ताच्या सिस्टीम मध्ये प्रचंड मोठा फरक पडत गेलेला आहे. आज एक्सपेक्टेशन्स मध्ये प्रचंड मोठा फरक पडत गेलेला आहे. कदाचित तुम्ही आम्ही ज्या वेळेला शिकलो त्यावेळेला आपल्या शिक्षकांसमोर बोलण्याची किंवा प्रश्न विचारायची देखील आपली ताकद नव्हती किंवा शिक्षक देखील समजावण्याची पद्धत ही खूप वेगळी होती. आज जर का विचार केला तर आज एखादा मुलगा किंवा मुलगी ऑर्गनायझेशन मध्ये ऍडमिशन घेत असताना मुलगा मुलगी तर कॉन्शियस आहेच, त्याचबरोबर पालकांच्या देखील अपेक्षा या प्रचंड प्रमाणामध्ये बदलत गेलेल्या आहेत. त्यामुळे आज वेगवेगळ्या इंटरेस्टेड पार्टीज आहेत की ज्याच्यामध्ये आज सोसायटी असेल, आज पालक असतील, आज एज्युकेशनल ग्रुप्स असतील, या सगळ्यांची आज एक्सपेक्टेशन ही एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कडून बदलत गेलेली आहे. आज तुमच्याकडं क्वालिटी ऑफ स्टाफ काय आहे, तुमच्याकडे लायब्ररी कशी आहे, तुमच्याकडे आयटी नेटवर्क काय आहे, आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर काय आहे, शिक्षक काय ग्रेडचे आहेत, त्यांचे एज्युकेशन क्वालिफिकेशन काय, त्यातले डॉक्टरेट झालेले कोण आहेत, रिसर्च ओरिएंटेशन काय आहे, असे असंख्य प्रश्न आज मुलांच्या मनामध्ये आणि पालकांच्या मनामध्ये असतात. आणि हे आज या सगळ्याचं उत्तर द्यायचं जर का म्हटलं तर प्रॅक्टिकली प्रत्येकाला तोंड द्यायचं म्हटलं तर शक्य नाहीये. परंतु आज जर का एक सिस्टीम आपण डिफाईन केली, सिस्टीम जर का डिझाईन केली आणि डिफाईन केली की जी या सगळ्याला उत्तर देऊ शकेल, तर ही सिस्टीम ही ISO 21000च्या माध्यमातून आपल्याला एक चांगलं उत्तर या सगळ्या प्रश्नांना देता येऊ शकेल. ऑफकोर्स मी म्हटल्याप्रमाणे अपेक्षा या भरमसाठ आहेत. सगळ्याच अपेक्षा काय आपण या ISOच्या माध्यमातून फुलफिल करू शकतो असं नाहीये. परंतु मेजॉरिटी चॅलेंजेस जे एखाद्या ऑर्गनायझेशनला फेस करायला लागतात की वाईल सॅटिस्फाईंग द स्टेक होल्डर्स, हे मेजॉरिटी चॅलेंजेस आपण या ISO 21000च्या माध्यमातून आज सॅटिस्फाय करण्याचा नक्कीच प्रयत्न हा या सिस्टीम इम्प्लिमेंट मध्ये करू शकतो. आज जर काही फायदे बघितले आपण, बेनिफिट्स का बघितले तर बेटर अलाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह अँड ऍक्टिव्हिटीज विथ द पॉलिसी. आज प्रत्येक ऑर्गनायझेशनची एक पॉलिसी आहे. आज आपण या आजच्या सेमिनारची सुरुवात तुमच्या रयत गीतापासून सुरू केली. माझ्यामध्ये रयत गीताच्या माध्यमातून आज रयत शिक्षण संस्था ही तुमचं व्हिजन काय आहे, तुमचं मिशन काय आहे, तुमची पॉलिसी काय आहे, हे सगळं सांगण्याचा आज प्रयत्न करते. माझ्या मते आज नुसतं आपण हे रयत गीत म्हणून थांबत नाहीये, तर आज या गीताच्या अनुषंगानं त्यातले जे काही शब्द आहेत, त्यात जो काही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, तो प्रयत्न हा प्रत्येक रयत शिक्षण संस्थेमधली इन्स्टिट्यूट आज इम्बाईब करण्याचा प्रयत्न करते किंवा ते इन्कल्केट करण्याचा प्रयत्न करते. आज एज्युकेशनल मॅनेजमेंट सिस्टीम ज्यावेळेला आपण डिफाईन करू त्यावेळेला संस्थेचे उद्दिष्ट, जे कॉलेजची उद्दिष्ट, रयत शिक्षण संस्था म्हणून संस्थेची उद्दिष्ट हे एकमेकांना अलाइन करणे, आज जे काही संस्थेचं विजन मिशन आहे हे अलाइन करणं हे सोपं होऊन जाऊ शकतं. त्यामुळे हा एक मोठा फायदा आज एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये मिळू शकतो. दुसरा फायदा जर का विचार केला तर एनहान्सिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज मी म्हटल्याप्रमाणे नीड्स, एक्सपेक्टेशन्स हे प्रचंड प्रमाणामध्ये बदलत चाललेले आहेत. आज फ्री एज्युकेशन, प्रोव्हाइडिंग एज्युकेशन टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, प्रोव्हाइडिंग एज्युकेशन टू डिफरंट काइंड ऑफ नीडी सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी, हा देखील एक मोठा ऍस्पेक्ट आज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्सना फेस करायला लागतोय. माझ्या मते दिस इज पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि आज एक चांगली मॅनेजमेंट सिस्टीम आपण डिफाईन केली तर ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखील ऍड्रेस करणं, की ज्या माध्यमातून आपण एक इक्वल आणि चांगलं क्वालिटीचं एज्युकेशन सगळ्यांना देऊ, ही ग्वाही आपण समाजाला देतोय. आय थिंक दॅट इज अनदर बिग बेनिफिट व्हॉट कॅन बी अचीव्ड थ्रू दी EOMS. त्याचबरोबर आज लर्नर्सचा जर का विचार केला, आज मुलांचा विचार केला, मुलींचा विचार केला, तर आज मुला मुलींमध्ये देखील बरंचसं कॅटेगरायझेशन करू शकतो. आज डिस्टन्स लर्नर असतील, स्पेशल लर्नर्स असतात, आज
देर आर पीपल विथ स्पेशल एज्युकेशन नीड्स. तर अशा वेगवेगळ्या कॅटेगरीज ऑफ लर्नर्स आज आपल्याकडे आज उपलब्ध आहेत किंवा इन्स्टिट्यूटमध्ये येऊ शकतात. आणि या सगळ्या लर्नर्सच्या नीड्स आणि एक्सपेक्टेशन्स डिफर होऊ शकतात. या नीड्स काय आहेत, या एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत आणि त्या फुलफिल करण्याच्या दृष्टिकोनातून ऍज अन इन्स्टिट्यूट मला काय केलं पाहिजे ह्याची एक इव्हॅल्युएशन प्रोसेस, मच मोर बिफोर वी ऍडमिट सच काइंड ऑफ अ स्टुडंट इन टू अवर इन्स्टिट्यूट, ही इव्हॅल्युएशन प्रोसेस किंवा सेल्फ अनालिसिस प्रोसेस ही या EOMSच्या माध्यमातून आपण डिफाईन करू शकतो, विच इज अनदर मॅन्डेटरी एलिमेंट ॲज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. आणि हा एक मोठा बेनिफिट की आज बिफोर वी कमिट येस या मुलाला आम्ही आमच्या इथे ऍडमिशन देतो किंवा या मुलाला आम्ही हा कोर्स प्रोव्हाइड करू शकतो, बिफोर वी गिव्ह अ कमिटमेंट टू द स्टुडंट ऑर द पॅरेंट ऑर टू द सोसायटी, we ourselves should be knowing ki whether we are capable enough of doing that and whether we have the requisite resources to do. त्यामुळं हे जे काही इव्हॅल्युएशन आहे, हे इव्हॅल्युएशन आज EOMSच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच करता येऊ शकेल. त्याचबरोबर आज प्रोसेसेस, वेगवेगळे इव्हॅल्युएशन टूल्स ह्याचा विचार जर का केलात तर आज प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमध्ये एक एज्युकेशनल प्रोसेस डिफाईन्ड आहे. लेक्चर्स किंवा सिलेबस कशा पद्धतीने कव्हर करायचा, माझ्यामध्ये प्रत्येक आज कॉलेजमध्ये लर्निंग प्लॅन, टीचिंग प्लॅन सगळा डिफाईन्ड आहे. ती प्रोसेस डिलिव्हरी कशी करायची हे डिफाईन्ड आहे. आज मुलांनी सेल्फ लर्निंग कसं केलं पाहिजे हे डिफाईन्ड आहे. तर या ज्या काही वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत, या प्रोसेसेस इफेक्टिव्ह आहेत का नाही आहेत, त्या प्रोसेसेस कन्सिस्टंट आहेत का नाही. आज एखादा स्टाफ मेंबर चेंज झाला, या इन्स्टिट्यूटमधून त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये ट्रान्सफर झाली किंवा ही इन्स्टिट्यूट सोडली दुसऱ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये गेला, तर वेदर दॅट पर्टिक्युलर टॉपिक और वेदर दॅट पर्टिक्युलर डिलिव्हरी इज गोइंग टू गेट इम्पॅक्टेड और वी आर स्टील एबल टू डिलिव्हर द सेम कन्सिस्टन्सी ॲज फार ॲज दी डिलिव्हरी प्रोसेस इज कन्सर्न. ऑफकोर्स प्रत्येक शिक्षकाच्या मेथॉडॉलॉजीमध्ये थोडासा फरक पडेल, प्रत्येकाच्या डिलिव्हरी अप्रोच मध्ये फरक पडेल, परंतु ओव्हरऑल ब्रॉड बेस्ड प्रोसेसचा विचार केला तर देट हॅज टू बी इन सिंक विथ व्हॉट इज बीन डिफाईन्ड बाय द ऑर्गनायझेशन. त्यामुळे ती कन्सिस्टन्सी, ती इफिशियन्सी, इफेक्टिव्हनेस मॅनेज करणे हे आज EOMSच्या माध्यमातून सर्वांचे शिफ्ट होणार आहे. अगेन ॲज अ सेट, इन्क्रीज क्रेडिबिलिटी. आज कुठलंही मानांकन जेव्हा आपण घेतो, आज रयत शिक्षण संस्थेमधल्या म्हटल्याप्रमाणे बरेचशा मग आय थिंक 6 ऑफ युअर इन्स्टिट्यूट्स आर ऑलरेडी हॅव्हिंग ऑटोनॉमस स्टेटस. कदाचित 5 वर्षापूर्वी 10 वर्षापूर्वी त्यांना तो ऑटोनॉमस स्टेटस नसेल. आज तो स्टेटस पूर्वीची इन्स्टिट्यूट आणि तो ऑटोनॉमस स्टेटस मिळाल्यानंतरची इन्स्टिट्यूट ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे तुमचं तुम्हाला खूप चांगलं माहिती आहे. किंवा आज नॅक मिळण्यापूर्वीची इन्स्टिट्यूट आणि नॅक मिळाल्यानंतरची इन्स्टिट्यूट ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे तुम्हाला माहिती आहे. डेफिनेटली आज मार्केटचा विचार केला त्यावेळेला एखादी टॉम डिक अँड हॅरी काइंड ऑफ इन्स्टिट्यूट आणि रयत शिक्षण संस्थेचं एखादी इन्स्टिट्यूट ह्याच्यामध्ये जो फरक आहे, तोच फरक आज एखाद्या सर्टिफाईड ऑर्गनायझेशनमध्ये नॉन सर्टिफाईड ऑर्गनायझेशनमध्ये असणार आहे. त्यामुळे मार्केट पर्स्पेक्टिव्ह विचार केला, स्टुडंट्स पर्स्पेक्टिव्ह विचार केला तर आज क्रेडिबिलिटी वाढती. का तर देयर इज अ थर्ड पार्टी कमिंग इन टू पिक्चर विच इज impartially evaluating your system on a frequent basis, on a yearly basis, trying to check out where exactly you stand and telling you frankly, openly या ठिकाणी फ्लॉज आहेत, या ठिकाणी लूपहोल्स आहेत, या ठिकाणी तुम्हाला इम्प्रूव्ह होणं गरजेचं आहे, या ठिकाणी चेंजेस करणं गरजेचं आहे आणि या तुमच्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहेत विच कॅन बी फर्दर एनहान्स्ड. त्यामुळे आय थिंक जेव्हा एखादी थर्ड पार्टी येऊन हे पिक्चर क्लिअर करते त्यावेळेला डेफिनेटली मार्केट पर्स्पेक्टिव्ह विचार केला तर क्रेडिबिलिटी ऑर्गनायझेशन नक्कीच वाढत जाते. त्याचबरोबर इट्स अ कल्चरल चेंज. आज मी म्हणल्याप्रमाणे मी पहिल्या मिटिंगला देखील बोललेलो होतो की ISO ज्यावेळेला आपण करतो, ISO ज्यावेळेला करतो त्यावेळेला बरेचसे कन्सल्टंट सांगण्याचा प्रयत्न करतात की वी आर ट्राइंग टू इम्प्लिमेंट सिस्टम इन टू युअर ऑर्गनायझेशन. अप टू सर्टन एक्सटेंट येस इट्स ट्रू, बट अप टू सर्टन एक्सटेंट इट्स फॉल्स फॉर अ सिम्पल रिझन. मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे प्रत्येक संस्थेची, प्रत्येक ऑर्गनायझेशनची आपापली एक काम करण्याची पद्धत असते. आज शाहू कॉलेजमध्ये देखील म्हणा किंवा तुमच्या आज जे सगळे स्टेक होल्डर्स तुम्ही इथं आहात, तुमच्या सगळ्यांच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आज काही ना काहीतरी काम करण्याची आज पद्धत आहे. ती काम करण्याची पद्धत ISO आहे म्हणजे फार फॅन्टॅस्टिक आहे आणि ISO नाही आहे म्हणजे एकदम खराब आहे असं अजिबात काही नाही. तो गैरसमज आपण आपल्या डोक्यातनं काढून टाकू. आज ISOच्या माध्यमातून आपण काय करतोय तर ISOच्या माध्यमातून आपण आपली जी काही सिस्टीम आहे, एक्झिस्टिंग सिस्टीम आहे, ही एक्झिस्टिंग सिस्टीम वर्सेस ISOच्या वेगळ्या असणाऱ्या रिक्वायरमेंट्स ह्याचं मॅपिंग आपण करण्याचा प्रयत्न करतोय. या एकमेकांवर ओव्हरलॅप करण्याचा प्रयत्न करतोय. ह्या आज ओव्हरलॅपिंग केल्यानंतर ही सिस्टीम आपण इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि आज सिस्टीम म्हणजे काय तर इट्स बेसिकली द माइंडसेट ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गनायझेशन. आज जर का मला माहिती आहे की बाबा माझं कॉलेज 9ला चालू होतं आणि संध्याकाळी 5ला, तर बरोबर 9ला 5 मिनिटं असताना पण काही जण असतील, 9:15ला पोहोचणारे पण काही जण असतील, 9 वाजून 5 मिनिटांनी किंवा 9:15ला पण पोहोचणारे काही जण असतील. काही जण रिपीटेडली 9:15 म्हणजे 9:15ला येत असतील, काही जण रिपीटेडली 9:15 म्हणजे 9:15ला येत असतील. होतं. इट्स हॅबिट ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल. आज याच हॅबिट्स, याच ज्या काही इंडिव्हिज्युअल प्रॅक्टिसेस आहेत, दोज गेट कन्व्हर्टेड इन टू द कल्चर. आणि मग
की संस्थेचं कल्चर होतं. ही जी सिस्टीम आहे, ही सिस्टीम हे संस्थेचं कल्चर होतं. आपण हा जो काही कल्चर आहे, हे जे काही संस्थेतलं कल्चर आहे, या कल्चरला आपण हात घालण्याचा प्रयत्न करतोय. सिस्टीम फाईन ट्यून करत असताना हा कल्चरल चेंज इन द ऑर्गनायझेशन, ज्यामध्ये राईट फ्रॉम द बेसिक थॉट प्रोसेसमध्ये असणारे बदल असतील, डे टू डे प्रॅक्टिसेस मधले बदल असतील, काम करण्याच्या पद्धतीमधले बदल असतील, एज्युकेशन डिलिव्हर करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल असतील, टीचिंग लर्निंग एक्सपिरियन्स मध्ये बदल आणण्याचा आपण प्रयत्न करतो. तर हे जे काही वेगवेगळे बदल आहेत, दिस इज नथिंग एल्स बट द कल्चरल चेंज इन द ऑर्गनायझेशन. अँड आय थिंक हा कल्चरल चेंज आपल्याला करणं गरजेचं आहे. हे जर का आपण मान्य केलं सगळ्यांनी, तर डेफिनेटली एनी ISO स्टँडर्ड कॅन हेल्प द ऑर्गनायझेशन इन अ व्हेरी व्हेरी गुड वे. त्याचबरोबर बाकी इतर स्टँडर्ड्स, बाकी इतर बेनिफिट्स देखील आहेत. आय थिंक आय नॉट टेक मच टाइम ओव्हर हिअर. आपण पुढच्या स्लाइड्सकडे वळूया. आज या स्टँडर्डचे काही बेसिक प्रिन्सिपल्सचा का विचार केला तर फर्स्ट प्रिन्सिपल इज फोकस ऑन लर्नर्स अँड अदर बेनिफिशरीज. The primary focus of the EOMS is to meet the learner and other beneficiary requirements and to exceed their expectations. आज तुमचा कस्टमर कोण असं जर का तुम्हाला विचारलं तर डेफिनेटली युअर आन्सर विल बी द स्टुडंट. एम आय राईट? स्टुडंट बरोबर आज पॅरेंट्स आले, त्या पॅरेंट्स बरोबर आज कदाचित इतर बेनिफिशरीज, की आज तो स्टुडंट परिपूर्ण होऊन या संस्थेतनं बाहेर पडल्यानंतर तो एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जॉईन होणार असेल, एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये जॉईन होणार असेल, एखाद्या दुसऱ्या कॉलेजमध्ये कदाचित तो फॅकल्टी म्हणून जॉईन होणार असेल. तर हे जे काही प्रॉस्पेक्टिव्ह एम्प्लॉयर्स असतील किंवा उद्या तो स्वतःचा आज अन एंटरप्रेन्योर म्हणून बिझनेस चालू करणार असेल, तर त्या केसमध्ये समाज हा त्याच्या या नॉलेजचा वापर करून घेणार आहे आणि तो या समाजाचा वापर हा स्वतःचं इन्कम जनरेट करण्यासाठी करून घेणार आहे. तर हे जे काही वेगळे बेनिफिशरीज आहेत त्यांच्या वेगळ्या रिक्वायरमेंट्स असतात. The first focus of the EOMS is to meet the learners' expectations as well as the beneficiary requirements. आणि केवळ त्या एक्सपेक्टेशन्स मीट करणं हे काम नाहीये, पण ते एक्सीड कसं करता येईल ह्याच्यावरती फोकस करणं हे कुठल्याही एज्युकेशनल मॅनेजमेंट सिस्टीमचं काम असणं हे अपेक्षित आहे. The organization should actively engage learners in their own learning with consideration of community needs, the organization vision and mission, and of course the objective and outcomes. त्यामुळे आज एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन टिपिकली मी BA, BSc, BCom किंवा इंजिनिअरिंग किंवा डॉक्टरेट, आज तुमच्यासारख्या 10 संस्था आहेत, 100 संस्था आहेत की ज्या या सेम कोर्सेस ऑफर करतात, सेम शिवाजी युनिव्हर्सिटीचा सेम क्युरिक्युलम ऑफर करतात. देन हाऊ डू वी डिफरन्शिएट आवरसेल्फ फ्रॉम द अदर्स? आय थिंक द की डिफरन्शिएटर इज अंडरस्टँडिंग व्हॉट एक्झॅक्टली माय कस्टमर वॉन्ट्स, अंडरस्टँडिंग व्हॉट आर द नीड्स, व्हॉट आर द एक्सपेक्टेशन्स, आणि ऍज अन ऑर्गनायझेशन या नीड्स, या एक्सपेक्टेशन्स या मला फुलफिल कशा करता येईल, आणि फुलफिल करणं तर क्रमप्राप्तच आहे, पण त्याबरोबर मला या नीड्स एक्सपेक्टेशन्स या एक्सीड कशी करता येतील, की ज्या माध्यमातून आय कॅन अट्रॅक्ट मोर अँड मोर नंबर ऑफ स्टुडंट्स, मोर अँड मोर नंबर ऑफ लर्नर्स, आणि माझी संस्था फायनान्शियली पण व्हायबल राहील, फायनान्शियली पण स्टेबल राहील. ऍट द सेम टाइम संस्थेचं नाव, संस्थेचा ब्रँड इमेज हे देखील मार्केटमध्ये अपलिफ्ट होईल. हा फोकस हा वन ऑफ द मेन प्रिन्सिपल्स या ठिकाणी असणार आहे. सेकंड प्रिन्सिपलचा का विचार केला तर विजनरी लिडरशिप. The leadership is to visionary leadership is to engage all learners and other beneficiaries in creating, writing, and implementing the organization mission, vision, and objectives. आज माझ्या मते विजनरी लिडरशिप बद्दल फारसं बोलण्याची गरज नाही या ठिकाणी, कारण रयत शिक्षण संस्थेचा गाभा हाच विजनरी लिडरशिप. आज कर्मवीरांनी जो हा वटवृक्ष उभा केलेला आहे, कर्मवीरांच्या ज्या व्हिजन मधनं हा वटवृक्ष उभा केलेला आहे, आय थिंक ऑल ऑफ अस आर विटनेसिंग दिस, ऑल ऑफ अस आर एक्सपिरियन्सिंग दिस, की एखादी विजनरी लिडरशिप असेल तर संस्था स्क्रॅच पासून आज वटवृक्षामध्ये कशा पद्धतीचं रूपांतर होऊ शकतं. आय थिंक रयत शिक्षण संस्था इज अ क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर एलिमेंट, दिस पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल. आणि हेच जेव्हा आपण एक संस्था म्हणून विचार करतो तर हाऊ डू वी ट्रान्सलेट इट डाऊन टू माय इन्स्टिट्यूट, how do I take it down further to my institute, to my department, to my different kind of activities, whatever I conduct, and ensure की ही जी काही लिडरशिपची असणारी विजन आहे, this percolates down the line, and every single element in the organization, let it be the teacher, let it be the supporting staff, the different faculty, different kind of supporting elements. At the same time, the students who are learning in this particular institute, how do they carry this particular vision and ensure ki as an organization we are onto this particular path of excellence and are able to achieve the objectives. हा एक महत्वाचा प्रिन्सिपल आज EOMS फोकस करते, आणि ऍज वी गेट इन टू द डेप्थ ऑफ द स्टँडर्ड या गोष्टी तुम्हाला लक्षात येतील. तिसरा महत्वाचा इज एंगेजमेंट ऑफ पीपल. आय थिंक
it is very essential for any organization that all people are involved and they are competent, empowered and engaged in delivering value. आज बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशन्स मध्ये एंगेजमेंट ऑफ पीपल हे जे काही प्रिन्सिपल आहे हे प्रिन्सिपल हे फेअरली इम्प्लिमेंट केलं जात नाही. देर आर ओनली अ फ्यू स्टेक होल्डर्स, देर आर फ्यूली बऱ्याचशा वेळेला फक्त काही HODs असतील, काही स्टाफ मेंबर्स असतील, काही डिपार्टमेंटल हेड असतील की जे फक्त इन्व्हॉल्ड असतात, जे फक्त एंगेज असतात आणि हे जे काही विजन आहे, हे जे काही काम करण्याची पद्धत आहे, हे ट्रान्सलेटिंग डाऊन द लाईन कधीच होत नाही, एम्पॉवरिंग कधीच होत नाही, त्यांना प्रॉपरली एंगेज केलं जात नाही. का तर कुठेतरी मनामध्ये असणारी भीती की वेदर ही ऑर शी मे रिप्लेस मी टुमॉरो. ऑफकोर्स एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट मध्ये यू हॅव अ वेल डिफाईन्ड प्रोसेस फॉर दॅट, पण टिपिकली इफ आय लुक इन टू दी प्रायव्हेट सेक्टर, टिपिकली मॅन्युफॅक्चरिंग सिनारिओ, हा कॉम्पिटेटिव्हनेस किंवा हा जो एलिमेंट हा एक फार मोठा क्रिटिकल एलिमेंट आम्हाला बघायला त्या ठिकाणी मिळतो. त्यामुळे एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल व्हॉट द स्टँडर्ड इज ट्राइंग टू फोकस अपॉन. प्रोसेस अप्रोच, आय थिंक प्रोसेस अप्रोच हा एक सगळ्याच ISO स्टँडर्डचा गाभा आहे. आज जर का आपण विचार केला, वेन आय टॉक ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ॲज अ प्रोसेस, तर कुठली आज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये आपण काय करतो, तर आपल्याकडे एक विद्यार्थी त्याचं 10वी नंतर किंवा 11वी नंतर 12वी नंतर तो एका स्पेसिफिक कोर्सला आपल्याकडे ऍडमिशन घेतो. 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जे काही तो कोर्स असेल तो कोर्स करतो आणि ही पासेस आउट ऑफ दिस पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट विथ फ्लाइंग कलर्स विथ दॅट पर्टिक्युलर डिग्रीज ऑर डिप्लोमा वॉट एव्हर सर्टिफिकेट ज्या ठिकाणी त्याने ऍडमिशन घेतली असेल. तर आज रॉ आलेला मुलगा इज अन इनपुट टू द ऑर्गनायझेशन आणि शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेला मुलगा विथ दॅट डिग्री सर्टिफिकेट इज अन आउटपुट ऑफ द ऑर्गनायझेशन. या इनपुट आणि आउटपुटच्या मध्ये त्यानं तुमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये घालवलेली 2, 3, 4, 5 वर्ष जी काय असतील आणि त्या 4-5 वर्षामध्ये केलेल्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज असतील की ज्यामुळे तो फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेतो, फर्स्ट इयरचा सिलेबस शिकतो, त्याचबरोबर एक्स्ट्रा क्युरिक्युलम मध्ये भाग घेतो, स्पोर्ट्समध्ये भाग घेतो, गेट्स इन टू द सेकंड इयर, थर्ड इयर लाईकवाईज. तर या ज्या काही सगळ्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज चालतात, या वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आर बेसिकली द प्रोसेसेस. ओके, तर इनपुट, आउटपुट आणि प्रोसेस हा जो कन्सेप्ट आहे हा ISO स्टँडर्ड मध्ये अतिशय डेप्थ मध्ये फोकस केलेला आहे. जेव्हा आपण ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशनला हात घालू तेव्हा तुम्हाला असं लक्षात येईल की प्रत्येक बारीक सारीक ऍक्टिव्हिटी जी आपली आहे त्या ठिकाणी आपल्याला इनपुट आहे आणि त्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीचा आउटपुट आहे आणि ती ऍक्टिव्हिटी करणे इट सेल्फ इज अ प्रोसेस. त्यामुळं बऱ्याचशा वेळेला आम्ही इंटरनल कस्टमर्स आणि एक्सटर्नल कस्टमर्स अशा टर्मिनॉलॉजीज वापरतो. कस्टमर म्हटल्यानंतर आपल्याला पटकन डोळ्यासमोर तुम्ही विचारलं तुम्हाला कस्टमर तुमचा कोण, तर तुम्ही म्हणाल पॅरेंट्स किंवा स्टुडंट्स. ओके, डेफिनेटली. पण त्याचबरोबर आपल्याला हेही लक्षात घेणं गरजेचं आहे की इंटरनली वी आर इच अदर कस्टमर्स. फॉर एक्झाम्पल जर का ऍडमिशन डिपार्टमेंट असेल, ऍडमिशन सेल तुमचा असेल, तर मुलगा किंवा मुलगी ऍडमिशन घ्यायला आल्यानंतर ही ऑर शी कमिंग इन टू दॅट पर्टिक्युलर ऍडमिशन डिपार्टमेंट सिकिंग द ऍडमिशन आणि ऍडमिशन झाल्यानंतर तो मुलगा ऍडमिट होऊन एखाद्या कोर्सला ऍडमिट होतो. तर ऍडमिशन डिपार्टमेंटचा इनपुट हा तो आलेला रॉ मुलगा विथ द डॉक्युमेंट्स आणि ऍडमिशन डिपार्टमेंटचा आउटपुट हा तो मुलगा की जो ऍडमिट झाला असेल, त्याला काहीतरी आपला जो ऍडमिशन नंबर अमुक तमुक दिला असेल अँड देन ही फिजिकली एंटरिंग द क्लास अँड स्टार्टिंग अटेंडिंग द व्हेरियस कोर्सेस, हा त्याचा आउटपुट झाला. पण मधल्या कालावधीमध्ये ऍडमिशन डिपार्टमेंट जे काही करतं, देर आर मल्टिपल सेट्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ओव्हर देअर. ही एक प्रोसेस आहे. त्यामुळे आज ऍडमिशन डिपार्टमेंटचा कस्टमर कोण, तर कदाचित टीचिंग डिपार्टमेंट. टीचिंग डिपार्टमेंटचा कस्टमर कोण, तर युनिव्हर्सिटी. हे लिंकेजेस आपल्याला एस्टॅब्लिश करायला लागतील. मी आज डेप्थ मध्ये जात नाहीये ह्याच्यामध्ये कारण आपल्याला वेळ फार कमी आहे आजच्या दिवसात, परंतु हे लिंकेजेस काय आहेत हे समजून घेणं आणि ह्या लिंकेजेस एकमेकांशी इंटरडिपेंडंट कसे आहेत, त्याची या इंटरडिपेंडंट असल्यामुळं ह्या इंटरडिपेंडन्सीच्या बेसिसवरती आपल्याला एक्सलन्स कसे अचीव्ह करता येईल हे समजून घेणं हे प्रोसेस अप्रोच मध्ये सांगितलेलं आहे. आणि प्रोसेस अप्रोच इज वन व्हेरी क्रिटिकल अँड इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल what we are going to look into when we actually start the implementation activities. Of course, improvement माझ्या मते कुठलीही संस्था आज जर कोणाला विचार केला, वैयक्तिक आयुष्यात जर विचार केला, nobody would say की I am happy with the status quo. आज आपल्या आयुष्यामध्ये आपलं एखादं पहिली 2 व्हीलर घेतली की स्वप्न असतं की 2 व्हीलर नंतर बाबा आणि 4 वर्ष 5 वर्षांना माझी छोटी का होईना मारुती 800 होते सेकंड हँड, मग मी एखादी नवीन फर्स्ट हँड गाडी घेईन, मग थोडीशी मोठी घेईन, मग एखादी SUV घेईन वगैरे वगैरे. ओके, सो इन युअर लाईफ यू आर ट्राईंग टू लुक ॲट इम्प्रुव्हमेंट इन इच अँड एव्हरी ऍस्पेक्ट. आज मी कदाचित भाड्याच्या घरात राहतोय तर छोटासा फ्लॅट, मग त्या फ्लॅटचं रूपांतर बंगल्यामध्ये किंवा मी पेंटहाऊसमध्ये किंवा मी आणि काहीतरी मोठं होण्याचा प्रयत्न. प्रत्येक ह्युमन बिईंग मधली एक ही सुप्त इच्छा आहे. सेम वे ऑर्गनायझेशन ऑल्सो कॅनॉट बी रेस्टिंग ऑन द स्टेटस को.
आज जर का तुम्हाला म्हणलं की बाबा माझ्याकडे माझ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये 500 विद्यार्थी आहेत आणि 500 विद्यार्थींमधून आम्हाला एवढा बिझनेस जनरेट होतोय, हे आम्ही डिलिव्हर करतोय. आय एम शुअर की आज जे काही 20-25 जण तुम्ही आज या फॉरमवरती आहात, नोबडी विल से की येस वी आर फाईन, वी आर हॅपी विथ दिस. 500च्या पुढे आम्हाला विद्यार्थी नाही आले चालतील, आमचा रिझल्ट 70% वर नाही लागला चालेल, वी आर हॅपी विथ व्हॉट एव्हर वी आर, असं कोणी म्हणेल का? 100% नाही. तर प्रत्येकाचा ऑब्जेक्टिव्ह हा 100% इम्प्रुव्हमेंट असणार आहे. आणि इम्प्रुव्हमेंट is something which is very, very important for each and every single human being as well as each and every single element of an organization. त्यामुळं ऑर्गनायझेशनचा फोकस हा इम्प्रुव्हमेंट असायला हवा. आणि या इम्प्रुव्हमेंट साध्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून ISO 21001 आपल्याला कशा पद्धतीनं वापर करून घेता येईल हे या प्रिन्सिपल मी सांगितलेलं आहे. आणि जेव्हा आपण ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट करू त्यावेळेला आपल्याला हे कालांतराने लक्षात येईल. त्यानंतर एव्हिडन्स बेस्ड डिसिजन्स. बऱ्याचशा वेळेला डिसिजन मेकिंग ही जी काही प्रक्रिया आहे, ही डिसिजन मेकिंग प्रक्रिया ही स्पोरॅडिक प्रक्रिया असते असं म्हणायला हरकत नाही. टिपिकल ह्युमन बिंग टेंडन्सी असते की मला कोणीतरी काहीतरी सांगितलं, ह्यानं कानात येऊन कुजबूज केली, कोणतरी काहीतरी येऊन कंप्लेंट करतो, कोणतरी काहीतरी फीडबॅक देतो आणि त्या ऐकीव गोष्टींवरती किंवा कदाचित काही अंशी बघितलेल्या गोष्टींवरती मी डिसिजन घेत जातो. टिपिकल ह्युमन बिंगची टेंडन्सी आहे. आपण कधीही फॅक्ट्स काय आहेत, फिगर्स काय आहेत, डेटा काय सांगतो या गोष्टींकडे बघत नाही. माझ्या मते ऑफकोर्स सिन्स यू आर ऑलरेडी नॅक ॲक्रेडिटेड, माझ्या मते तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये हा फरक नक्कीच घडला असणार आहे. परंतु तुम्ही 5-10 वर्षापूर्वीची तुमची निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आणि आताच्या प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला तो फरक झालेला दिसत असेल. सेम इज ऑल्सो द फोकस ऑफ ISO. मी मगाशी ऑब्जेक्टिव्हचा उच्चार केला, त्या सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टरचा उच्चार केला. तो सुपर स्पेशालिस्ट डॉक्टर काय बघतो, तर त्याचे काय व्हायटल पॅरामीटर्स आहेत, त्या पेशंटचं करंट स्टेटस काय आहे, त्याचं इनपुट काय आहे, आउटपुट काय आहे, सगळ्या त्या गोष्टी विचार करतो. आणि मग तो त्या ऑन द बेसिस ऑफ दोज एव्हिडन्सेस तो निर्णय घेतो की ही गोळी बंद करा, ही गोळी वाढवा, त्याला आयसीयूतनं बाहेर काढा, किंवा त्याला बाबा इथं शक्य नाही ट्रीटमेंट, ही नीड्स फर्दर क्रिटिकल याला मुंबईला शिफ्ट करा, व्हॉट एव्हर इट इज. ओके, सो ऑल दोज डिसिजन मेकिंग जे ऑर्गनायझेशन मध्ये असते शुड बी बेस्ड ऑन फॅक्ट्स, फिगर्स अँड एव्हिडन्सेस. आणि हे फॅक्ट्स, फिगर्स, एव्हिडन्सेस गोळा करण्याच्या अनुषंगानं आपली सिस्टीम कशी फुलप्रूफ असायला पाहिजे हे ISO 21001 मध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्या पद्धतीची सिस्टीम आपण इम्प्लिमेंट केली, त्या पद्धतीची सिस्टीम आपण डे टू डे मॉनिटर केली तर नक्कीच आपल्याला फॅक्ट्स, फिगर्स काय आहेत हे समजू शकतो. आणि ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी कॅन टेक अप्रोप्रिएट डिसिजन्स हे स्टँडर्ड सांगण्याचा प्रयत्न करते. रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, आय थिंक आज प्रत्येक ऑर्गनायझेशन मध्ये देयर आर मल्टिपल एलिमेंट्स ऑन विच यू आर डिपेंडंट. आज शिक्षण संस्था म्हणून जरी तुम्ही रयतच्या अमरेलाखाली काम करत असाल तरी यू आर ॲफिलिएटेड टू शिवाजी युनिव्हर्सिटी, तुम्हाला युनिव्हर्सिटीचे नॉर्म्स ऍप्लिकेबल आहेत. नॅक, त्यामुळे नॅकचे जे काही नियम आहेत तुम्हाला ऍप्लिकेबल आहे. यू आर डिपेंडंट अपॉन व्हेरियस काइंड ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स. सगळेच काही तुमचे स्टाफ मेंबर्स हे ऑनरोल असतील असं नाहीये, काही CHP बेसिसवरती असतील, काही व्हिजिटिंग तुमच्याकडे फॅकल्टीज असतील, काही एक्सटर्नल ट्रेनर्स तुमच्याकडे येत असतील. सेम वे सपोर्ट स्टाफचा विचार केला किंवा सपोर्ट सर्व्हिसेसचा विचार केला तर आज कदाचित हाऊसकीपिंग पर्स्पेक्टिव्ह, सिक्युरिटी पर्स्पेक्टिव्ह काही स्टाफ हा ऑनरोल असेल, काही स्टाफसाठी एजन्सीज तुम्ही नेमल्या असतील वगैरे वगैरे. तर आज या एखादी संस्था चालवायची म्हणली तर असंख्य घटकांवरती, असंख्य एलिमेंट्सवरती संस्था अवलंबून असते. आणि या घटकांबरोबर, या एलिमेंट्स बरोबर जर का रिलेशन्स आपण योग्य ते ठेवले नाहीत, कुठे डिस्टर्बन्स क्रिएट झाला तर नक्कीच आज संस्थेचं अस्तित्व हे डोक्यात येऊ शकतं. त्यामध्ये गेलो 2-3 दिवस आपण वाचत असाल पेपरला की सरकारी कर्मचारी सगळे संपावरती आहेत आणि काळी फीत लावून काम करणं चाललंय, बरीचशी गायबच आहेत आता. तर दिस इज प्युअरली क्लासिक एक्झाम्पल अगेन आय वुड से ऑफ रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, की स्टेक होल्डर्स आपले नेमके कोण आहेत, इंटरेस्टेड पार्टीज कोण आहेत, आपण कोणावर डिपेंडंट आहोत हे समजून न घेता, त्या सगळ्यांच्या मागण्यांचा डेप्थमध्ये विचार न करता ॲडॉक पद्धतीने घेतलेली निर्णय प्रक्रिया, आणि त्यामुळे या रिलेशनशिप मॅनेजमेंटमध्ये झालेले कुठेतरी डिस्टर्बन्सेस आणि त्याच्यामुळेच आज डे टू डे ऑपरेशन्समध्ये झालेलं डिस्टर्बन्स. माझ्यामध्ये कुठल्याच ऑर्गनायझेशनला, कुठल्या संस्थेला अशा पद्धतीचं कामकाज हे परवडणारं नाहीये. त्यामुळे रिलेशनशिप मॅनेजमेंट हा एक महत्वाचा एलिमेंट किंवा महत्वाचं प्रिन्सिपल हे स्टँडर्ड फोकस करण्याचा प्रयत्न करते. नेमकं कुठे रिलेशनशिप मॅनेजमेंट आपल्याला ऍप्लिकेबल होती हे जेव्हा आपण प्रत्यक्ष वर्कशॉप कंडक्ट करू 2-3 दिवसाचा, त्यावेळेला आपण इंडेप्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. I think another important element to a life of an organization is social responsibility. आतापर्यंत
आपण सगळीच जण आपापल्या गोष्टांमध्ये काम करत होतो. आय थिंक CSR हा शब्द मागच्या 7-8-10 वर्षामध्ये प्रिडॉमिनंटली आपल्या सगळ्यांच्या डिक्शनरीमध्ये ऍड झालेला आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटला देखील आपापली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ती सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स इट कॅन डिफर organization to organization based on the credentials, based on the capabilities, based on the vision, mission. आज रयत शिक्षण संस्थेचा विचार केला तर माझ्या मते कमवा आणि शिकासारखी योजना तुमची आहे. सेल्फ हेल्प तुम्ही म्हणता की माझ्या मते सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हेल्प बेस्ड लर्निंग वगैरे. आय थिंक दोज आर द बेसिक प्रिन्सिपल्स व्हॉट यू हॅव. त्यामुळे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरी या 8-10 वर्षात ऐकायला मिळत असेल तर माझ्या मते ऍज अ संस्था तुमच्याकडं गेली कित्येक दशकं तुम्ही आज इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करताय. पण हीच सस्टेनेबिलिटी, ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण कशा पद्धतीनं सस्टेनेबल बेसिसवरती कंटिन्यू करत राहू की ज्या माध्यमातून आपल्याला लॉंग टर्म सक्सेस मिळेल आणि ऍज अ संस्था, ऍज अन ऑर्गनायझेशन आपण एक्सलन्स अचीव्ह करू शकू, ह्याच्यावरती फोकस असणं गरजेचं आहे, असं हे प्रिन्सिपल सांगतो. मग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंडर काय करावं काय नाही इज लेफ्ट अप टू द ऑर्गनायझेशन. म्हणजे तुम्ही फुकटच मुलांना शिकवा किंवा तुम्ही स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रनसाठी तुम्ही हे केलंच पाहिजे असं कुठलंही काही मॅन्डेट नाहीये. जे काही गव्हर्नमेंटचे नॉर्म्स रेग्युलेशन, एज्युकेशन सेक्टरमध्ये नॉर्म्स रेग्युलेशन असतील, संस्थेचं जे काही विजन मिशन असेल त्या अनुषंगाने यू कॅन डिफाईन युअर ओन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके. त्यानंतर महत्वाचा एलिमेंट आहे ऍक्सेसिबिलिटी आणि इक्विटी. आज वेगवेगळ्या पद्धतीच्या लर्नर्सना, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या इंडिव्हिज्युअल्सना म्हटल्याप्रमाणे आज स्पेशल नीड्स असणारे, आज ऑटिझम असणारी मुलं भरपूर आहेत, आज अंधत्व असणारी मुलं मुली भरपूर आहेत, आज अपंगत्व आलेली मुलं भरपूर आहेत, मुली भरपूर आहेत, किंवा देर आर मल्टिपल काइंड ऑफ एलिमेंट्स व्हॉट दी लर्नर्स हॅव. बऱ्याचशा वेळेला आज आपण ट्रान्सजेंडर इक्वॅलिटी, आपण ट्रान्सजेंडर इक्वॅलिटी हा शब्द देखील कदाचित 2-4 वर्षापूर्वी आपल्या डिक्शनरीमध्ये कुठे नव्हता. म्हणजे तृतीयपंथी आपण ज्यांना म्हणतो, तर आपण त्यांना तृतीयपंथी असंच आतापर्यंत कायम बघण्याचा दृष्टिकोन होता. तेही इक्वल आहेत हा दृष्टिकोन आतापर्यंत कधीच नव्हता, की जो गेल्या 2-4 वर्षामध्ये आज ग्लोबली हा कन्सेप्ट फास्ट डेव्हलप होत चाललेला आहे आणि आज ट्रान्सजेंडर्स आर ऑल्सो बीन गिव्हन इक्वल राईट्स. तर वेन आय टॉक ऑफ ऍक्सेसिबिलिटी अँड इक्विटी, आज स्टँडर्ड हे सांगण्याचा प्रयत्न करते की ऍज अन ऑर्गनायझेशन, ऍज अ एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन, यू शुड बी इन्क्लुसिव्ह, you should be flexible, you should be transparent and accountable, so that you are able to address the learners' individual and special needs, their interests, their abilities and backgrounds. त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांच्या ॲबिलिटीज काय आहेत, त्यांची क्षमता काय आहे, त्यांच्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून यू शुड बी एन्शुरिंग दॅट दोज आर बिंग डिलिव्हर्ड. अगदी छोटंसं उदाहरण जर का सांगायचा प्रयत्न केला तर आज जिल्हा परिषदेनं प्राथमिक शाळा ज्या आपल्या थ्रूआउट महाराष्ट्र स्टेट आहेत, एक 10 वर्षापूर्वी एक एक्सरसाइज त्यांनी केली की सगळ्या शाळांच्या बिल्डिंग्स त्यांनी रिनोव्हेट केल्या, षटकोनी स्ट्रक्चर्स केली आणि त्या षटकोनी स्ट्रक्चर्सला बाहेर एखादी व्हीलचेअर त्या शाळेमध्ये आज जाऊ शकेल अशा पद्धतीचे रॅम्प्स त्यांनी करायला सांगितलेले होते. आणि प्रत्येक शाळेला इट वॉज मॅन्डेट आणि त्याच्यासाठी ऑडिटिंग एजन्सीज नेमलेल्या की ज्या जाऊन शाळांमध्ये चेक करतील, व्हेरीफाय करतील. हे कशासाठी खटाटोप होता, तर आज पायऱ्या जर का असतील तर ती व्हीलचेअरवरचा मुलगा किंवा मुलगी शाळेत जाऊ शकणार नाही. ही ऑर शी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द एज्युकेशन. आणि अशा घटकांना एज्युकेशनचा आज राईट डिनाय करणं किंवा बिकॉज ऑफ हॅव्हिंग नो फॅसिलिटीज, यामुळे जर का मुला मुलींवर तो परिणाम होणार असेल तर ऍज अ सोसायटी वी डोंट हॅव अ राईट टू डिप्राइव्ह देम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एज्युकेशन. हे होऊ नये या अनुषंगाने झेडपीनं हा प्लॅन त्यावेळेला केलेला होता. सिमिलरली आय जस्ट शेअर्ड एन एक्झाम्पल ऍक्च्युली. सिमिलरली ऍज अन ऑर्गनायझेशन यू नीड टू थिंक की तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये या अशा वेगवेगळे घटक असणार आहेत, येऊ शकतात ऍज अ बेनिफिशरी. त्यांना मी नेमकं काय केलं पाहिजे, काय प्रोव्हाइड केलं पाहिजे, काय सुविधा दिल्या पाहिजेत आणि त्या अनुषंगाने माझी सिस्टीम डिझाईन करणे, सिस्टीम प्लॅन करणे, डिझाईन करणे, इम्प्लिमेंट करणे ही त्या संस्थेची जबाबदारी असणार आहे. आणि एक महत्वाचा प्रिन्सिपल या एज्युकेशन ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम मध्ये डिफाईन केलं जाईल. महत्वाचा एथिकल कंडक्ट इन एज्युकेशन. Ethical conduct relates to the ability of organization to create an ethical professional environment where all interested parties are dealt with equitably, conflicts of interest are avoided, and activities are conducted for the benefit of society. माझ्या मते आज इथिक्स हा शब्द अत्यंत महत्वाचा असा शब्द आहे. इथिक्स आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामध्ये, आपल्या डे टू डे वर्किंग मध्ये अतिशय महत्वाचा रोल प्ले करतो. हाऊ इथिकल वी आर इन टर्म्स ऑफ आवर पर्सनल अप्रोच, इन टर्म्स ऑफ आवर बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ आवर डिलिव्हरी, हे अतिशय महत्वाचं आहे. असंख्य पद्धतीचा आज डिलिंग्स, यू मे बी रिक्वायर्ड टू इंटरॅक्ट विथ द पॅरेंट्स, यू माइट बी रिक्वायर्ड टू इंटरॅक्ट विथ द युनिव्हर्सिटी ऑथॉरिटीज, एक्झामिनेशन ऑथॉरिटीज, विथ द स्टुडंट्स. या ह्याच्यामध्ये बऱ्याचशा वेळेला आपण वाचतो, आत्ताच नुकतं पेपरला माझ्यामध्ये 1-2 महिन्यापूर्वी कुठल्या तरी ऑनलाईन एज्युकेशनचा असा स्कॅम काहीतरी ओपन अप झालेला आहे
आयुक्तांना डिसमिस केलं वगैरे वगैरे बातम्या कानावर. त्यामुळे इव्हन ऑल सच काइंड ऑफ प्रॅक्टिसेस आर देअर इन टू द एज्युकेशन सेक्टर ॲज वेल. मी असं म्हणत नाही कुठेही की हे ISO 21001 इम्प्लिमेंट केल्यामुळे या सगळ्या प्रॅक्टिसेस स्टॉप होणार आहेत. आय एम नॉट सेइंग दॅट, बट डेफिनेटली ISO 21001 हे अशा पद्धतीच्या प्रॅक्टिसेस या असू नयेत आणि तुमचा अप्रोच हा इथिकल अप्रोच असायला पाहिजे, ह्याच्यावरती फोकस करतं. मला खात्री आहे की रयत शिक्षण संस्थेमध्ये माझा जो काय आतापर्यंतचा अनुभव आहे अतिशय आल्हाददायक असा अनुभव आहे या बाबतीमधला. आणि इथिकल कंडक्ट हा आतापर्यंत रयत शिक्षण संस्थेचा अगेन आय वुड से गाभा राहिलेला आहे. आणि आय एम शुअर दॅट दिस पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल विल बी वेल डिफाईन्ड, वेल इम्प्लिमेंटेड इन टू द ऑर्गनायझेशन, की ज्या माध्यमातून आज समाजाचा बेनिफिट हा होऊ शकतो. एक त्यानंतरचा महत्वाचा एलिमेंट इज डेटा सिक्युरिटी अँड प्रोटेक्शन. मी मगाशी म्हणल्याप्रमाणे बोलता बोलता मी इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी या स्टँडर्डला टच करण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे टच करताना मी म्हणलं की इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी म्हणलं की आपल्याला इमिडिएटली वाटतं IT. आज आपण प्रत्येक जण आज मोबाईल्स वापरतो. आज प्रत्येक जण पेपरला रोज एक बातमी वाचतो की ह्याला ऑनलाईन फसवलं, त्याला ऑनलाईन हे केलं, या शिक्षकाला मेसेज आला आणि त्यांना पैसे ट्रान्सफर केले आणि फसला. हे डे टू डे आपण सगळं वाचतो. कदाचित आपल्यापैकी काही जण या अनुभवातून गेले असतील. माझ्या मते आज IT हे प्रत्येकाच्या घरात पोहोचलेलं आहे. इट इज नॉट ओनली अप टू दी ऑर्गनायझेशन. त्यामुळे डेफिनेटली when I say IT, I'm talking of technology, I'm talking of data, I'm talking of security, I'm talking of protection, everything. आज एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट म्हणून जर का विचार केला तर मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आज मुलांच्या बाबतीतला, मुलींच्या बाबतीतला कॉन्फिडेन्शियल डेटा, त्यांचे जे काही डॉक्युमेंट्स असतील, त्यांचे जे काही आपण एक्झामिनेशन कंडक्ट करतो ते पेपर्स असतील. आज पेपर्स तुम्ही ज्यावेळेस युनिव्हर्सिटीला पाठवता त्यावेळेस त्याचं कोडिफिकेशन करता किंवा त्याच्यावरती त्या नावावरती किंवा ह्याच्यावरती फक्त त्याचा तो काय एक्झामिनेशन आयडी आहे तेवढाच फक्त एक्सपोज राहतो माझ्यामध्ये, इफ आय एम नॉट रॉंग. तर हे का? तर नाव कळू नये, डिस्क्लोजर होऊ नये, की ज्या माध्यमातूनच फेअर इव्हॅल्युएशन होईल. जरा चान्सेस की नाव कळाल्यामुळे फेअर इव्हॅल्युएशन न होऊ शकेल, हे होऊ शकतं बिकॉज ऑफ डिफरंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल लिंकेजेस वॉट टिपिकली वी हॅव इन आवर डे टू डे सिस्टम. त्यामुळे आज ते प्रोटेक्शन करण्याचा प्रयत्न करतो. सिमिलरली आज आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये ज्यावेळेला एखादा मुलगा ऍडमिशन घेतो, मुलगी ऍडमिशन घेते, तिथपासून ती मुलगी बाहेर पडते, तोपर्यंत सगळा जो काही डेटा असेल तो डेटा सिक्युअर करणे, प्रोटेक्ट करणे ही आपली जबाबदारी आहे. तो प्रोसेस डझंट एंड ओव्हर देअर. तर तो मुलगा किंवा मुलगी बाहेर पडल्यानंतर कदाचित 15 वर्षांना 20 वर्षानंतर ती देखील बोनाफाईड सर्टिफिकेट मागायला येऊ शकते किंवा ओरिजिनल काहीतरी हरवलेला लिव्हिंग सर्टिफिकेट आहे, ही ऑर शी वॉन्ट्स टू परस्यू फर्दर एज्युकेशन, किंवा कुठेतरी परदेशी जायचंय, कुठेतरी व्हिसा काढताना काहीतरी डॉक्युमेंट लागणार आहे. त्यामुळं हा जो काही सगळा डेटा आहे, हा जो काही इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे, ही कशी सिक्युअर करता येईल, कशी प्रोटेक्ट करता येईल, ही काळजी घेणं आज गरजेचं आहे. एक छोटंसं उदाहरण तुम्हाला सांगतो यातलं. माझाच एक कस्टमर आहे. आज आपण जे बँकांची लोन्स काढतो, 2 व्हीलर लोन काढतो, 4 व्हीलर लोन काढतो, घर कर्ज काढतो वगैरे वगैरे, जेव्हा कर्ज घेतो त्यावेळेला ओरिजिनल डॉक्युमेंट जे असतात हे त्या बँकेकडे हँडओव्हर केले जातात. आणि आज बँकांचा जर का विचार केला तर बँकांना प्रॉफिटेबिलिटीच्या अनुषंगाने विचार केला तर दे वुड लाईक टू हॅव अ स्लिम अँड स्लिक ऑर्गनायझेशन. मग हे करत असताना आज तुम्ही दिलेले जे काही ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आहेत, उद्या 7 वर्षांना 10 वर्षांना तुमचं कर्ज फिटलं आणि त्यावेळेला तुम्ही गेलात आणि म्हटलात की बाबा माझ्या घराचे ओरिजिनल कागदपत्र आता परत द्या, आणि तेव्हा जर का तुम्हाला उत्तर दिलं की नाही आमची कुठे ठेवलेत माहित नाही, ते काय सापडत नाही, तर विसरून जा, किंवा ते वाळवी लागले, त्याला वाळवीनं खाल्लेत आणि खराब झालेत किंवा उंदरानं कुरतडलेत आणि कुरतडलेले डॉक्युमेंट तुम्हाला दिलेत, व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन? यू विल बी ॲट स्टेक. कारण तुमच्याकडे तुमचं ओरिजिनल घराचे डॉक्युमेंट्सच नसतील. यू मे नॉट बी एबल टू प्रूव्ह दी ओनरशिप ऑफ युअर ओन होम किंवा ऑफ युअर ओन व्हेकल. त्यामुळं असे डॉक्युमेंट्स जे असतात हे स्पेशलाइज ऑर्गनायझेशन्सकडे हँडओव्हर केले जातात, की ज्या ठिकाणी त्याचं प्रॉपर स्टोरेज सिस्टीम, प्रॉपर रॅकिंग सिस्टीम, त्याचं डिजिटायझेशन, आणि मग स्टोअर्स करत असताना त्याचे वेगवेगळ्या युनिक टाईपचे बॉक्सेस, त्याची आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम, ट्रेसेबिलिटी सिस्टीम, त्याचा पेस्ट कंट्रोल सिस्टीम, या सगळ्या गोष्टी त्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये डिफाईन्ड असतात आणि त्या पद्धतीची कामं करणाऱ्या स्पेशल ऑर्गनायझेशन्स अस्तित्वात आहेत. अशा काही ऑर्गनायझेशन्सचं ऑडिट मी इथे केलेलं आहे. आज युके मध्ये आपण भारतावरती आपल्या सगळ्यांना कल्पना ब्रिटिशांनी राज्य केलेलं. आज ब्रिटिशांकडं भारतातले असंख्य आर्काइव्ह्स आज त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. म्हणजे आपला कोल्हापूरचा शिवाजी पूल कधी बांधलेला, कुठल्या इंजिनियरना बांधलेला, कदाचित महापालिकेमध्ये ते कागद उपलब्ध नाहीत, पण आज युकेच्या आर्काइव्ह्स मध्ये उपलब्ध आहेत. आज युके आर्काइव्ह सारख्या ऑर्गनायझेशनचं मी आज ऑडिट केलेलं आहे आणि त्यावेळेला काय पद्धतीनं हा सगळा डेटा सिक्युअर केला जातो, प्रोटेक्ट केला जातो, की जो कधीही कुणीही मागितला तरी उपलब्ध करून देता येईल, त्याची काळजी त्या ठिकाणी घेतली जाते. आय थिंक दिस इज अनदर व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट एलिमेंट व्हॉट वी नीड टू लुक इन टू ॲज अन ऑर्गनायझेशन. जे एज्युकेशनल संस्था
म्हणजे माझा काय ह्याचा काही फारसा संबंध नाहीये असं आता बघून चालणार नाही आपल्याला. इट इज व्हेरी व्हेरी क्लोजली रिलेटेड. आता फिजिकल डॉक्युमेंटेशन इज स्लोली गेटिंग रिप्लेस विथ डिजिटल डॉक्युमेंट्स. त्यामुळं अजूनही आपल्याकडे फिजिकल आणि डिजिटलचं कॉम्बो आहे. त्यामुळे हे दोन्हीचं प्रोटेक्शन कसं करता येईल, ह्याची सिक्युरिटी कशी इन्शुअर करता येईल ह्याच्यावर फोकस करणं हे गरजेचं आहे, असं हे पर्टिक्युलर प्रिन्सिपल सांगण्याचा प्रयत्न करतात. या आतापर्यंतच्या 11 प्रिन्सिपल्स मध्ये काही कोणाला प्रश्न किंवा काही शंका काय विचारायचे? Any questions? क्वेश्चन्स काही नाही, याचा अर्थ दोन होतो. एक तर सगळं कळतं किंवा काहीच कळत नाहीये. Sir, question answer session has been planned. I know we have a separate session, but many times you may tend to park those particular questions and you may tend to forget what you are supposed to ask at the end. त्यामुळे आताही काही विचारलं तर हरकत नाहीये. I would like to have it more interactive, to be honest. त्यामुळे काही प्रश्न असेल विचारले तरी हरकत नाही, आता काही प्रश्न नाही. That will give me 2 minutes break to have a sip of water as well. Participants can ask their queries if there are any. Okay, fine. I can assume that you are able to understand, right? Or it is other way, काहीच कळत नाहीये. Okay, anyway. Sir, there is one question from me. Yeah. That what is the difference between the ISO standard which is expected for the companies and for the educational institutions? Yes. आता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कंपनीज मध्ये जे इम्प्लिमेंट केलं जातं टिपिकली ISO 9001 हे इम्प्लिमेंट केलं जातं, बिकॉज दॅट इज अ मदर स्टँडर्ड. ओके, ISO 9001 is the basic standard which any organization would like to implement. ISO 9001 talks of day-to-day business requirements. Okay. त्याचबरोबर आज कंपनीजमध्ये ISO 14001 which talks of the environmental management system. आज जेव्हा एखादी कंपनी काम करते त्यावेळेला से फॉर एक्झाम्पल एखादी फाउंड्री आहे, तर फाउंड्री असेल तर रॉ मटेरियल स्क्रॅप पद्धतीनं स्क्रॅप त्या ठिकाणी येतो, ते स्क्रॅपचं मेल्टिंग केलं जातं. मेल्टिंग करत असताना आज हीट जनरेट होती, स्मोक जनरेट होतो, फ्युम्स जनरेट होतात. तो मेल्टिंग केल्यानंतर ते कास्टिंग मध्ये कन्वर्ट केलं जातं, पोरिंग केलं जातं, त्यावेळेला फ्युम जनरेट होतात आणि फायनली ते मशीनिंग करून ते कास्टिंग हे डिस्पॅच केलं जातं. इफ आय लुक ॲट दिस ब्रॉड बेस्ड प्रोसेस, व्हेरियस एलिमेंट्स आर देअर विच आर इंटरॅक्टिंग विथ द एन्व्हायरमेंट. मग एन्व्हायरमेंट पोल्युशन मिनिमाइज कसं करता येईल या अनुषंगाने जी सिस्टीम आज एखादी संस्था इम्प्लिमेंट करते ही एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट सिस्टीम झाली. हे सगळं करत असताना सेफ्टी ऑफ द पीपल हु आर ऑपरेटिंग द सिस्टीम इज इक्वली इम्पॉर्टंट. सेफ्टी ऑफ सब कॉन्ट्रॅक्टर्स, सेफ्टी ऑफ द लेबर ओव्हर देअर, दॅट इज इक्वली इम्पॉर्टंट. तर त्या अनुषंगाने जी सिस्टीम आहे ही ऑक्युपेशनल हेल्थ अँड सेफ्टी मॅनेजमेंट सिस्टीम झाली. दीज आर ऑल जनरल स्टँडर्ड्स. ओके, आज उद्या रयत शिक्षण संस्थेने जर का ठरवलं की वी वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट एन्व्हायरमेंटल सिस्टीम, तर ISO 14001 तुम्ही ऍज इट इज इम्प्लिमेंट करू शकता. सेम वे ISO 45001. आता ISO 21001 हे जे स्टँडर्ड आहे हे फक्त आणि फक्त एज्युकेशनल सिस्टीम्स, एज्युकेशनल सर्व्हिस प्रोव्हायडरसाठी. त्यामुळे पुढे तुम्ही ज्या वेळेला क्लॉजेस बघाल, आता जर का हे प्रिन्सिपल्स असं बघितले, आज ऍक्सेसिबिलिटी आणि इक्विटी. ओके, आज ऍक्सेसिबिलिटी इक्विटीमध्ये जे आज सांगितलेलं आहे की addressing the learners' individual and special needs interest. This is a specific requirement only for the education sector. आज इंडस्ट्रीला हे ऍप्लिकेबल नाहीये, किंवा इथिकल कंडक्ट इन एज्युकेशन, दिस इज नॉट ऍप्लिकेबल टू अन इंडस्ट्री. त्यामुळे हे जे काय प्रिन्सिपल्स आहे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक प्रिन्सिपल्स पासून पुढे जे काय आपण क्लॉजेस बघणार आहोत स्टँडर्ड मधले, ऑफकोर्स वी आर जस्ट गोइंग टू हॅव अ क्विक ब्रशअप ऑन दोज क्लॉजेस. जस्ट एक नजर टाकणार आहोत आपण त्याच्यावरती. कुठलाही क्लॉज आपण डिस्कस करणार नाहीये डेप्थ मध्ये. पण जेव्हा तुम्ही ते क्लॉज नजरेखाली घाला तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की हे क्लॉजेस किंवा हे जे काही टॉपिक्स आहेत, हे जे काही चॅप्टर्स आहेत ते स्पेसिफिकली एज्युकेशनल सेक्टरसाठीच केलेले आहेत. त्यामुळे हे जे स्टँडर्ड आहे दुसऱ्या कुठल्याही टाईपच्या सेक्टरला ऍप्लिकेबल होत नाही, वेअरएज ISO 9001 हे सर्व सेक्टरना ऍप्लिकेबल होते. आय वुड से दिस इज अ कस्टमाइज ISO 9001 फॉर एज्युकेशन सेक्टर, ज्याला 21001 असं नाव दिलेलं आहे. Have I answered your query? Yes, thank you very much, sir. Yes, okay, thank you. Any other question or shall I proceed?
We should proceed, sir. Okay, okay, fine. Fair enough. Now, if you look into the requirements, सगळ्यात प्रथम आपल्याला काय करायला लागेल तर we need to define the scope of the organization. Okay. आज 21,001 चा जर का आपण विचार केला तर 21,001 मध्ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच टॉक्स ऑफ स्कोप पासून 10 चॅप्टर असे 10 वेगवेगळे चॅप्टर्स किंवा 10 वेगवेगळे क्लॉजेस आहेत. ओके, आता यात थोडंसं मी परत हिस्ट्रीकडे जातो. मग आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला की ISO 9001 आणि 21,000 मध्ये एक फरक काय, त्याला माझं उत्तर जे होतं की उद्या रयत शिक्षण संस्थेला 14 तारीख करायचं झालं किंवा 45 तारीख करायचं झालं किंवा उद्या तुम्ही ठरवलं की मला 27,000 म्हणजे इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटीचं सर्टिफिकेशन पाहिजे, तर आज एखादी संस्था जेव्हा मल्टिपल सर्टिफिकेट्स घेते त्यावेळेला मल्टिपल सर्टिफिकेशन करत असताना मल्टिपल सिस्टम डिफाईन मी करायच्या का? मग आज मल्टिपल सिस्टम डिफाईन करायच्या म्हटलं तर प्रॅक्टिकली हे सगळं डोलारा पेळणे आणि हे डे टू डे मॅनेज करणं हे शक्य नाहीये. त्यामुळे ISO काय केलंय की दे हॅव अडॉप्टेड समथिंग कॉल्ड हाय लेवल स्ट्रक्चर HLS. आणि ISO ची जी काही स्टँडर्ड्स आहेत त्या सगळ्या स्टँडर्ड्स मध्ये हे HLS अप्रोच हा फॉलो केलेला आहे. ISOचं प्रत्येक स्टँडर्ड हे 10 चॅप्टर्सचं स्टँडर्ड आहे किंवा 10 क्लॉजेसचं स्टँडर्ड आहे. स्टार्टिंग विथ क्लॉज 1 विच टॉक्स ऑफ स्कोप, त्यानंतर रेफरन्सेस, डेफिनेशन्स आणि मग क्लॉज नंबर 4 ते क्लॉज नंबर 10 हे ऍक्च्युअल स्टँडर्ड आहे. प्रत्येक ISOच्या स्टँडर्डमध्ये हाच अप्रोच आहे. त्यामुळं जेव्हा ISO जगाला सांगते की एकसारखेपणा असायला पाहिजे, सुसूत्रपणा असायला पाहिजे, तेव्हा स्वतःच्या स्टँडर्डमध्ये देखील तो आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलाय. त्यामुळं तुम्ही कुठलंही स्टँडर्ड यापुढे जर का बघितलं तर हे 10 चॅप्टरचं स्टँडर्ड तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळेल. त्यातला पहिला जो चॅप्टर आहे, पहिला जो क्लॉज आहे तो दॅट टॉक्स ऑफ द स्कोप. स्कोप म्हणजे काय की ISO 21,001 मला जेव्हा इम्प्लिमेंट करायचंय माझ्या संस्थेमध्ये तेव्हा मी नेमकं कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीजला माझ्या करणार, कशा करता अप्लाय करणार. आज रयत शिक्षण संस्था जर का आपण हे शाहू कॉलेज स्पेसिफिक जर का विचार केला, आज शाहू कॉलेजमध्ये आपण काय काय करतो? समवन टेल मी व्हॉट ऑल वी आर ऑफरिंग टू दी कस्टमर्स. काय काय कोर्सेस कंडक्ट करतोय, काय काय फॅसिलिटीज आपल्याकडे आहेत, काय काय सर्व्हिसेस, कोणी सांगू शकेल मला? एनीवन? Sir, skill-based courses and career-oriented courses are given for the students. Okay. These are the student-centric courses. Okay, fine. Apart from the educational courses, what else is being conducted by the institute? Any other allied facilities? Like I know we have a swimming pool. Is it attached to the organization or how is it like? Extension activities are specifically organized for the students so that there should be overall development of their holistic development of the students. All right. That is also one of the. My question is a bit more specific. Is the swimming pool which is adjacent to our college? This is the facility. Yes. It's a facility, right? Yes. And operated under the name of Shaw College. Then recently the court has been given for the students facility as a facility only. Okay, okay, very good. Yes. आता ज्या वेळेला आपण सिस्टीमचा स्कोप डिफाईन करणार, हा जो पहिला क्लॉज आहे हा बेसिकली कुठल्या ह्याला ऍप्लिकेबल आहे, स्कोप त्याचा काय असायला पाहिजे ह्याच्यावरती फोकस करतात. त्यामुळं तुमची एज्युकेशनल मॅनेजमेंट सिस्टीम जी आहे, तुम्ही काय सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करता, काय कोर्सेस तुम्ही ऑपरेट करता आणि हे कुठे ऍप्लिकेबल असणार आहे काय, हे सगळं या पहिल्या क्लॉज मी सांगितलं. हा जो क्लॉज हा जेनरिक इन नेचर आहे. त्यामुळे ह्याच्यावरती फार आपले पहिले 3 क्लॉजेस रादर जे आहेत या पहिल्या 3 चॅप्टर्स वरती, क्लॉजेस वरती फारसा आपल्याला विचार करणं गरजेचं नाहीये. ऍक्च्युअली मी म्हटल्याप्रमाणे स्टँडर्ड जे आहे ते स्टँडर्ड क्लॉज नंबर 4 पासून चालू होतं. त्यामुळे पहिले 3 आपण पटकन ब्रशअप करू. कुठं एज्युकेशनल मॅनेजमेंट सिस्टीम अप्लाय होती, त्याचा स्कोप काय आहे काय नाहीये, हे ब्रॉड बेस्ड हे या पर्टिक्युलर क्लॉज मी सांगितलेलं आहे. पुढच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला डेप्थ मध्ये बघायला मिळेल की तो स्कोप कशा पद्धतीने आपण फाईन ट्यून करत जाणार आहोत. एक लक्षात घेतलं गरजेचं आहे की हे जे स्टँडर्ड आहे, दिस इज नॉट ऍप्लिकेबल टू ऑर्गनायझेशन दॅट ओनली प्रोड्यूस ऑर मॅन्युफॅक्चर एज्युकेशनल प्रोडक्ट्स. आता हल्ली माझ्यामध्ये ते इंटरॅक्टिव्ह स्क्रीन्स तयार करणारे किंवा ई लर्निंग सॉफ्टवेअर डेव्हलप करणारे बरेच जण आहेत, ई लर्निंग किट्स डेव्हलप करणारे बरेच जण आहेत. असे जे काही प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत त्यांच्यासाठी हे स्टँडर्ड ऍप्लिकेबल नाही. ओके, त्यामुळे हा जो काही पर्टिक्युलर क्लॉज आहे स्कोप, हा कुठल्या पद्धतीच्या संस्थांना आणि कुठल्या ऍक्टिव्हिटीजला हे ऍप्लिकेबल होऊ शकते आणि होऊ शकत नाही त्याचं डिफरन्सिएशन या पर्टिक्युलर क्लॉज मध्ये सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे.
रेफरन्सेस जनरली स्टँडर्ड्स मध्ये वेगवेगळ्या इतर ISO स्टँडर्डचा किंवा इंटरनॅशनल डॉक्युमेंटचा रेफरन्स घेतला जातो. हे जे स्टँडर्ड आहे ISO 21001 हे प्रथमच पब्लिश होते. त्यामुळं कुठल्याही इतर स्टँडर्डचा रेफरन्स या स्टँडर्डमध्ये घेतलेला नाहीये. त्या मध्ये काही इतर रेफरन्सेस कुठले नाहीये. क्लॉज नंबर 3 जो आहे याच्यामध्ये वेगवेगळ्या टर्म्स अँड डेफिनेशन दिलेले आहेत. यामध्ये पहिली टर्म डेफिनेशन आहे इंटरेस्टेड पार्टीज. इंटरेस्टेड पार्टीज म्हणजे कोण कोणी सांगू शकेल मला? व्हॉट डू यू मीन बाय इंटरेस्टेड पार्टी? या शब्दाचा अर्थ काय असू शकेल? All the stakeholders, sir. Can you elaborate? Students, parents, and alumni, teachers. What else? In simple terms, anybody who is having interest in your day-to-day business, into your activities, is an interested party, right? मॅडम म्हणल्याप्रमाणे स्टुडंट्स असतील, पॅरेंट्स असतील, टीचर्स असतील, सोसायटी असेल, रयत शिक्षण संस्था ऍज अन अपेक्स ऑर्गनायझेशन, मॅनेजमेंट काउन्सिल तुमची तिथली आहे. त्यानंतर शिवाजी विद्यापीठ ज्याच्या कोर्सेस तुम्ही इथं कंडक्ट करता आणि युअर अफिलिएटेड टू द शिवाजी युनिव्हर्सिटी, त्यामुळं युनिव्हर्सिटी आणि ते रिलेटेड जे काही डिपार्टमेंट्स आहेत ते असतील. आज स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज तुम्ही ऑपरेट करताय, त्यामुळं त्याचे असणारे बेनिफिशियरी स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्स असतील. कदाचित तुमचे बँकर्स असतील, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्स असतील. ऑल दीज आर डिफरंट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज विच आर ऍप्लिकेबल. आज एक मोठा बेनिफिशरीचा विचार केला तर समाज, आणि समाजाची जी अपेक्षा आहे की या संस्थेमधनं किंवा कुठल्याही संस्थेमधनं जर बाहेर पडणारा जो स्टुडंट असेल, हा समाजाच्या दृष्टिकोनातून परिपूर्ण असावा, उपयुक्त असावा, आणि समाजाच्या अनुषंगानं किंवा जिथं कुठं तो काम करेल त्या ठिकाणी तो योग्य त्या पद्धतीनं काम करू शकेल आणि समाजामध्ये तो व्हॅल्यू ऍड करू शकेल, अशा पद्धतीचं कार्य त्या व्यक्तीकडनं घडावं ही समाजाची अपेक्षा असते. त्यामुळं सोसायटी ऑल्सो इज अन इंटरेस्टेड पार्टी फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गनायझेशन एज सच. त्यामुळं इंटरेस्टेड पार्टीज या कुठल्या आहेत, काय आहेत? मग बऱ्याचशा कॉलेजेसमध्ये युनियन्स असतात, त्या युनियन्स असतील दॅट बिकम्स इंटरेस्टेड पार्टीज, पॅरेंट्स, गार्डियन्स, व्हॉलंटियर्स वगैरे वगैरे वगैरे. आज आपण CSRच्या माध्यमातून असंख्य NGOशी जोडले जातो. आज पॉश सारखी कमिटी म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट सारख्या कमिटीज आज मॅन्डेटरी झालेल्या आहेत. विशाखा कमिटी मॅन्डेटरी आहे. तर या सगळ्या कमिटीज आज आपण हे करत असताना वी आर ऑल्सो इन्व्हॉल्विंग डिफरंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर डे टू डे ऑपरेशन्स. आज हे देखील आज आपले इंटरेस्टेड पार्टीज आहेत. अशा असंख्य इंटरेस्टेड पार्टीज आहेत. आपण ज्यावेळेला ऍक्च्युअली काम करायला चालू करू त्यावेळेला आवर फर्स्ट जॉब इज गोइंग टू आयडेंटिफाय, डिफाईन हु आर द इंटरेस्ट पार्टीज आणि लुक इन टू द नीड्स अँड एक्सपेक्टेशन, जे आपण पुढच्या क्लासमध्ये बघू. वेगवेगळ्या व्हॉट इज एन एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन? ऑर्गनायझेशन हुज कोर बिझनेस इज प्रोव्हिजन ऑफ एज्युकेशनल प्रोडक्ट्स अँड एज्युकेशनल सर्व्हिसेस. ह्याला एज्युकेशनल ऑर्गनायझेशन असं म्हटलं जातं. This can include an organization within a larger organization whose core business is not education, such as professional training department. म्हणजे काय? तर फॉर एक्झाम्पल आज शाहू कॉलेजमध्ये आपण वेगवेगळ्या करिअर बेस्ड कोर्सेस आणि स्किल बेस्ड कोर्सेस हे दोन्ही ऑफर करतोय मॅडम म्हटल्याप्रमाणे. ओके, इफ वी टेक अ डिसिजन की आय वॉन्ट टू हॅव दी ISO 21001 ओनली फॉर द स्किल बेस्ड कोर्सेस, तर इट कॅन बी, दॅट इज नॉट एन इश्यू. ओके, किंवा आज रयत शिक्षण संस्था, आज रयत शिक्षण संस्था इज अ रजिस्टर्ड सोसायटी. ओके, आज या संस्थेचं शाहू कॉलेज आहे. त्यामुळं आज शिक्षण या संस्थेमध्ये कदाचित 50-100 कॉलेजेस आहेत तुमच्या, आणि आज या 50-100 कॉलेजेस पैकी सगळी काही ISO माध्यमात ISO सर्टिफिकेट जात नाहीत. कदाचित 2 जात आहेत, 5 जात आहेत, 1 जाते. त्यामुळे आउट ऑफ अ बिग बास्केट वी आर जस्ट पिकिंग अप ओनली फ्यू प्रोडक्ट्स ऑर सर्व्हिसेस ऑर फ्यू फॅसिलिटीज विच इज गोइंग इन फॉर सर्टिफिकेशन. त्यामुळं तशी जर का फॅसिलिटी किंवा उद्या फॉर एक्झाम्पल शाहू कॉलेजचं फक्त स्किल बेस्ड कोर्सेस ऑपरेट करणारं डिपार्टमेंट जे आहे तेवढंच ISO 21001 करायचं, ते आपण करू शकतो. दॅट डिपार्टमेंट इट सेल्फ कुड बी कॉल्ड एज अन एज्युकेशन ऑर्गनायझेशन. ही क्लॅरिटी देणं गरजेचं आहे. एज्युकेशनल सर्व्हिस प्रोसेस दॅट सपोर्ट्स ॲक्विजिशन अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लर्नर्स कॉम्प्युटर्स टू टीचिंग, लर्निंग ऑर रिसर्च. जे आज एखाद्या लर्नरचा म्हणजे एखाद्या स्टुडंटचा ओव्हरऑल
टीचिंग लर्निंग किंवा रिसर्च बेस्ड त्याच्या जे काही अपेक्षा आहेत त्या फुलफिल करण्याच्या अनुषंगाने जे काही आपण आज त्याला सपोर्ट देतोय, जे काही प्रोव्हाइड करतोय, की ज्यातून त्याला त्याचं एक्सपेक्टेड नॉलेज गेन जो आहे हा तो नॉलेज गेन होतोय, हे जे काही आपण प्रोव्हाइड करतो दॅट इज कॉल्ड ॲज अन एज्युकेशन सर्व्हिस. थोडेसे टर्म्स, डेफिनेशन्स, काही शब्द जे पुढे स्टँडर्ड बघायला सुद्धा लक्षात येईल की हे बरेचसे शब्द हे थोडे समजून घेण्याच्या अनुषंगानं जड वाटतील. टिपिकली म्हणल्याप्रमाणे हे सगळे स्टँडर्ड्स हे ब्रिटिशांनी डेव्हलप केलेले स्टँडर्ड्स आहेत, त्यामुळं ब्रिटिश इंग्लिशचा वापर त्या ठिकाणी जास्त झालेला आहे आणि त्या अनुषंगानं हे सगळे शब्द आलेले आहेत. या शब्दांमुळे कुठेही दचकून जायचं किंवा घाबरायचं काही कारण नाहीये. वेन वी ऍक्च्युअली स्टार्ट इम्प्लिमेंटेशन अँड वेन वी स्टार्ट वन टू वन इंटरॅक्शन, याची क्लॅरिटी आपल्याला अजून येत जाईल. आजच्या या सेशनमध्ये सगळंच काही कळेल किंवा सगळंच काही तुम्हाला माहिती होईल असं नाहीये, त्यामुळे दिस इज जस्ट मोर ऑफ एन ओव्हरव्ह्यू व्हॉट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे. ओके, एज्युकेशनल प्रोडक्ट ज्यामध्ये डीव्हीडीज, सीडीज, फ्लॅश कार्ड्स, टेक्स्टबुक्स, वर्कबुक्स, वेबसाईट, सॉफ्टवेअर्स, एज्युकेटर गाईड्स, लॅबोरेटरीज, मॉडेल्स वगैरे वगैरे वगैरे. त्यामुळं अशी डेव्हलप करणारी जी कोण आहेत आणि ते जर का म्हणले की आम्हाला ISO 21001 करायचं तर ते करू शकत नाही. याची क्लॅरिटी या स्टँडर्डमध्ये त्यांनी आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मग अशी म्हटलं बघितलं आपण की एज्युकेशनल प्रोडक्ट्सला हे ऍप्लिकेबल नाहीये. ओके, इफ इट्स अ कॉम्बो ऑफ अ प्रोडक्ट अँड सर्व्हिस येस, ऑर ओनली सर्व्हिस येस, बट फक्त प्रोडक्ट्स असेल तर डेफिनेटली दिस इज नॉट ऍप्लिकेबल. ओके, त्यानंतर बाकी लर्नर, बेनिफिशरीज, आय थिंक यू नो व्हेरी वेल व्हॉट इज अ लर्नर, व्हॉट इज अ बेनिफिशरी. जस्ट पुश ऑफ educator, person who perform teaching activities, okay? Tutor, consultant, instructor, lecturer, mentor, वगैरे वगैरे वगैरे. Curriculum, I think you know better than me what this is. हे झाले पहिले आपले 3 क्लॉजेस. खरं स्टँडर्ड जे चालू होतं ते ISO 21001 पासून चालू होतं. माझ्यामध्ये विल जस्ट टेक अ 5 minutes ब्रेक ओव्हर हिअर, बायो ब्रेक, अँड देन विल कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर विथ द स्टँडर्ड. आणि आय थिंक 1 ला लंच ब्रेक प्लॅन केलेला आहे. 1 वाजेपर्यंत आपण स्टँडर्ड कंटिन्यू करू आणि त्यानंतर पोस्ट लंच विल कंटिन्यू विथ दी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टँडर्ड. त्यामुळे 5 मिनिटं बायो ब्रेक घ्यायला हरकत नाही सगळ्यांनी. Thank you very much, sir. The participants are requested to be online only. After 5 minutes, the resource person will be joining us.
फक्त 19 जण वर्कशॉपला राहिलेत बाळा. हे बघ, फक्त 19 जण. मग कोणच अटेंड करत नाही. हे नको ना बोल बाई, जागच्या जागी ब्रेक लागतो का काय. तिथं त्यांना मेसेज जातो. अगं घंटी वाजत असेल, सिग्नल जात असेल की थांबवा थांबवा.
Fine. So shall we continue? Sir. Yeah. Yes. Now let us look into the actual standard, which is the ISO 21000 standard. I'll just open the link. Fine. Are you able to see my screen, the standard? Yes, it is visible, sir. Standard is visible, right? So this is the actual ISO 21000 standard, which was first published on 1st of May 2018. And as the name says, it is educational organizations management systems for educational organization requirements with guidance for use. Okay. So this particular standard gives the requirements in case आपल्या संस्थेला जर का आपल्या एज्युकेशन ऑर्गनायझेशनला जर का मॅनेजमेंट सिस्टीम डिफाईन करायची असेल तर ती सिस्टीम काय असायला हवी, त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत आणि हे कशा पद्धतीने त्याचा वापर केला पाहिजे याचा गायडन्स देखील या पर्टिक्युलर स्टँडर्ड मध्ये दिलेला आहे. स्टँडर्ड दिसतं ना तुम्हाला सगळ्यांना? हॅलो. Link is visible, I think. अच्छा, only link is visible. Yes. Okay, just 1 second. Now? Now it is visible, sir. Please proceed. Perfect. Right. Fine. So हे मूळ स्टँडर्ड आहे ISO 21001. हे टेबल ऑफ कंटेंट्स होतं स्टँडर्ड. मी म्हटल्याप्रमाणे स्टँडर्ड मध्ये 10 चॅप्टर्स आहेत, 1 2 3 4 5 6. आपण 1 2 3 आणि बघितलं, हे 3 बघितले आपण आता. ह्याच्यावरती फारसं एम्फसिसचं कारण नाहीये. हॅलो. ऍक्च्युअल स्टँडर्ड जे होतं हे क्लॉज नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन. तो नेमकं काय आहे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू आपण. त्यानंतर क्लॉज नंबर 5 विच टॉक्स ऑफ लिडरशिप. क्लॉज नंबर 6 विच टॉक्स ऑफ प्लॅनिंग. क्लॉज नंबर 7 विच टॉक्स ऑफ सपोर्ट. क्लॉज नंबर 8 विच टॉक्स ऑफ ऑपरेशन्स. त्यानंतर क्लॉज नंबर 9 विच टॉक्स ऑफ परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन आणि क्लॉज नंबर 10 विच टॉक्स ऑफ इम्प्रुव्हमेंट. या 10 क्लॉजेस वरती किंवा 10 चॅप्टर्स वरती डिझाईन केलेलं आणि डेव्हलप केलेलं स्टँडर्ड आहे. तुम्ही बघितलं असेल की प्रत्येक क्लॉज मध्ये परत सब क्लॉजेस आहेत. उदाहरणार्थ क्लॉज 4 मध्ये गेलात तर त्याच्या अंडर परत 4.1 4.2 4.3 4.4 आहे. लिडरशिप मध्ये बघितलं तर 5.1 च्या अंडर परत सब क्लॉज आहे. 5.1.1 1.2 1.3 लाईकवाईज प्रत्येक याच्यामध्ये तुम्हाला क्लॉजेस आणि सब क्लॉजेस हे बघायला मिळतील. आज मगाशी जी म्हणलं मी तुम्हाला हाय लेवल स्ट्रक्चर, आज या हाय लेवल स्ट्रक्चर म्हणजे उद्या फॉर एक्झाम्पल 21001 बरोबर तुम्ही इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटीचं स्टँडर्ड जरी केलं तरी इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटीचा क्लॉज नंबर 1चं नाव स्कोपच आहे, 2चं नाव नॉर्मेटिव्ह रेफरन्सेस आहे, 3चं नाव टर्म्स अँड डेफिनेशन आहे, 4चं कॉन्टेक्स्ट आहे, 5चं लिडरशिप आहे, 6चं प्लॅनिंग आहे, 7चं सपोर्ट अँड लाईकवाईज. कुठलंही ISOचं नवीन स्टँडर्ड घ्या 2015 नंतरचं पब्लिश झालेलं, सगळ्यांची नावं आणि नंबरिंग सिस्टीम एकसारखे केलेले आहे. ओके. मे बी सब क्लॉजेस मध्ये थोडाफार फरक होऊ शकेल. एखाद्याला सब क्लॉज जास्त असेल, एखाद्याला कमी असेल, किंवा कदाचित टर्मिनॉलॉजीज मध्ये थोडासा फरक तुम्हाला जाणवेल डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्टेक्स्ट. म्हणजे एन्व्हायरमेंटचा असेल तर तो सब क्लॉज हा एन्व्हायरमेंट रिलेटेड लँग्वेज मध्ये जास्त सांगण्याचा प्रयत्न करतो. सेफ्टीचं स्टँडर्ड आहे, सेफ्टी रिलेटेड ऍस्पेक्ट्स वरती फोकस करतं. एज्युकेशनल स्टँडर्ड आहे, एज्युकेशन वरती जास्त फोकस करतं. इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी स्टँडर्ड आहे, इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटीवरती फोकस करतं. पण ब्रॉडबेस स्ट्रक्चर जे सगळं आहे हे ब्रॉडबेस स्ट्रक्चर हे कॉमन आहे आणि दॅट्स द रिझन इट इज कॉल्ड ॲज अ हाय लेवल स्ट्रक्चर. आणि हे HLS आज अडॉप्ट केल्यामुळं आज ऑर्गनायझेशनला मल्टिपल सर्टिफिकेशन घेणं हे अत्यंत सोपं झालेलं आहे. आज कदाचित शिक्षण संस्था म्हणून तुम्हाला 27001 ची आज इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी स्टँडर्डची तेवढी गरज भासत नसेल, पण मला कॉन्फिडन्स आहे की पुढच्या 2 ते 3 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीनं घडामोडी घडतायत, ज्या पद्धतीनं बदल घडतायत आणि IT चा आज वापर ह्यूज प्रमाणामध्ये वाढत चाललेला आहे. मला खात्री आहे की शिक्षण संस्था 27001 स्टँडर्ड देखील पुढच्या 2-4 वर्षामध्ये इम्प्लिमेंट करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करणार आहे. आताच मला हे व्हिज्युअलाइज होत आहे. एनिवे, वी जस्ट लुक इनटू दोज पर्टिक्युलर क्लॉजेस नाउ. ओके. हे क्लॉजेस झाल्यानंतर
त्याच्यामध्ये परत वेगवेगळे अनेक्शन्स आहेत. आज आपल्याला हे सगळे क्लॉजेस किंवा सगळे अनेक्सेस प्रॅक्टिकली डेप्थमध्ये बघणं शक्य होणार नाहीये, कारण इथनं पुढे आपलं फक्त 1-2-2.5 तासाचं इंटरॅक्शन अजून शिल्लक आहे आणि आपल्याला 3-3:15 पर्यंत वाइंड अप करायचंय. पण जेव्हा ऍक्च्युअल आपण वर्कशॉप म्हणजे अवेअरनेस ट्रेनिंग कंडक्ट करू त्यावेळेला आपल्याला एकत्र 2 किंवा 3 दिवस बसायला लागेल टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्टँडर्ड अँड लुक इन टू व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज टॉकिंग. आज हे 10 क्लॉजेस जे झाले, 10 क्लॉजेसच्या नंतर अनेक्स ए टू अनेक्स जी, ज्याच्यामध्ये ऍडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन, प्रिन्सिपल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, guidelines for communication with interested parties, processes, measures, and tools in the education organization, mapping to the regional standards, and health and safety consideration for education organization. असे वेगवेगळे 7 अनेक्शर्स या स्टँडर्ड मध्ये आहेत. त्यामुळे पूर्णपणे जर का बघितलं तर साधारण 63 ते 65 पानांचं हे स्टँडर्ड आहे आणि ते आपल्याला डेप्थमध्ये समजून घ्यावं लागेल. आता हे स्टँडर्ड कसं डेव्हलप होतं ह्याच्यावर थोडंसं या ठिकाणी दिलेलं आहे. म्हटल्याप्रमाणे मी सुरुवातीला प्रिॲम्बलमध्ये सांगितलं की आज प्रत्येक देशाची मानक संस्था असते, तशीच आणि कुठलेही नवीन ISO स्टँडर्ड जे होतं त्यावेळेला टेक्निकल कमिटीज फॉर्म होतात आणि या टेक्निकल कमिटीज आर हेडेड बाय अ पर्टिक्युलर कंट्री आणि ही टेक्निकल कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग आउट दिस पर्टिक्युलर स्टँडर्ड. ओके, त्यामुळं टेक्निकल कमिटी का प्रोजेक्ट कमिटी म्हणतात त्याला. आज हे जे स्टँडर्ड आहे PC 288 नावाची जी प्रोजेक्ट कमिटी आहे, या प्रोजेक्ट कमिटीनं हे तयार केलेलं स्टँडर्ड आहे. जनरली स्टँडर्ड कुठलेही जेव्हा तयार होतं त्यावेळेला हे स्टँडर्ड ड्राफ्ट स्वरूपामध्ये पहिल्यांदा तयार होतं. स्टँडर्ड हे त्या सेक्टर मधले जे कोण स्टॉलवर्ड्स आहेत, म्हणजे हे स्टँडर्ड कदाचित ग्लोबल ज्या रेकग्नाइज मुख्य युनिव्हर्सिटीज आहेत त्यांना कदाचित सर्क्युलेट झाला असेल. त्याचबरोबर कन्सल्टंट्स जे या सेक्टरमध्ये डेप्थमध्ये काम करतात त्यांना सर्क्युलेट झाला असणार आहे. सर्टिफिकेशन बॉडीजना सर्क्युलेट झाला असेल. या सगळ्यांचा फीडबॅक मागितला जातो आणि या फीडबॅकच्या बेसिसवर हे स्टँडर्ड हे फाईन ट्यून करून मॉडिफाय करून हे रोल आउट केलं जातं. आता 2018 साली पब्लिश झालंय म्हणजे हे स्टँडर्ड आयुष्यभर असंच राहणार असं नाहीये. तर जनरली ISOचं कुठलंही स्टँडर्ड हे रोल आउट झाल्यानंतर 6 ते 7 वर्षानंतर त्याचा परत रिव्ह्यू चालू होतो. का तर आज टेक्नॉलॉजी आणि ओव्हरऑल अप्रोच टुवर्ड्स डुईंग बिझनेस हा एवढा रॅपिडली बदलत चाललेला आहे. दर 5 वर्षांनी दर 10 वर्षांनी आज टेक्नॉलॉजी आर चेंजिंग. त्यामुळं त्या दृष्टीनं देखील स्टँडर्ड हे कालानुरूप राहणं हे गरजेचं आहे. त्यामुळे एव्हरी 7 इयर्स द प्रोसेस स्टार्ट्स अँड विदिन अ पिरियड ऑफ एनिवेअर बिटवीन 7 to 10 years स्टँडर्डचं व्हर्जन बदलतं आणि परत नवीन व्हर्जन ऑफ स्टँडर्ड इज बिंग रोल्ड आउट. त्यामुळे आता 2018 साली झालेले स्टँडर्ड जे आहे हे कदाचित 2025 नंतर 28 सालापर्यंत कधीही हे बदलू शकेल स्टँडर्ड. म्हटल्याप्रमाणे वेगळे बेनिफिट्स वगैरे आपण ऑलरेडी डिस्कस केल्या त्या सगळ्या गोष्टी. मगाशी 9000चा एक प्रश्न कोणीतरी विचारला तर हे उत्तर आहे. दिस डॉक्युमेंट इज अ स्टँड अलोन मॅनेजमेंट सिस्टम विच इज अलाइन्ड विथ द ISO 9001. It focuses on the management system of educational organization as well as impact of these on learners and other interested parties. ह्याचा अर्थ काय की टिपिकली ISO 9001 जे कॉमन किंवा जनरल स्टँडर्ड आहे ते स्टँडर्ड तर यात कव्हर झालेलं आहेच, पण त्याबरोबर स्पेसिफिक इम्पॅक्ट ऑफ द लर्निंग अँड टीचिंग प्रोसेस जी आहे, जी एज्युकेशन ऑर्गनायझेशनचा गाभ आहे त्याच्यावरती जास्त फोकस या स्टँडर्डने दिलेला आहे. त्यामुळे 9000 प्लस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मधला एक्सलन्स असं कॉम्बिनेशन करून हे नवीन स्टँडर्ड या ठिकाणी रोल आउट झालेलं आहे. हे दिस कॅन बी इम्प्लिमेंटेड अलॉंगसाइड रिजनल, नॅशनल, ओपन, प्रोप्रायटरी अँड अदर स्टँडर्ड्स फॉर रिलेटेड डॉक्युमेंट. म्हणजे नॅक आहे म्हणून 21,001 करू नये किंवा 21,001 केलं म्हणजे नॅकची गरज नाही वगैरे असं कुठेही गैरसमज करायचं कारण नाही आपल्याला. NAC accreditation is an independent activity as such. 21,000 will be an independent activity as such. इतर काही accreditations, affiliations तुम्ही घेतली, that will be independent activity. But as a consultant, our role will be, or our skills basically will be ensuring ki with minimum set of documentation or common set of documentation, how do we fulfill the need of all these multiple accreditations or multiple certifications की ज्या माध्यमातून आज तुमच्यावरती डे टू डे वर्किंग मध्ये लोड कमी होईल किंवा काम कमी होईल आणि एकाच मॅन्युअलना, एकाच सेट ऑफ SOPsना, एकाच सेट ऑफ फॉर्मॅट्सनी या सगळ्या वेगवेगळ्या सर्टिफिकेशन्सची नीड ही फुलफिल होईल. दॅट विल बी आवर स्किल सेट एज सच. ओके, आपण थोडंसं मगाशी मी जेव्हा PDCA डिस्कस केलं त्यावेळेला आपण ऑलरेडी बोललेलो होतो.
एक फक्त इथं टच करतो मी परत एकदा या पर्टिक्युलर ह्याला, की पूर्ण स्टँडर्ड जे आहे म्हणजे क्लॉज नंबर 1 पासून क्लॉज नंबर 10 पर्यंत हे सगळं या ठिकाणी ऍड्रेस केलेलं आहे. त्यातलं स्पेसिफिकली क्लॉज 4 to क्लॉज 10. आज कुठलीही संस्था जेव्हा एखादी असते, म्हणजे फॉरगेट एन एज्युकेशन, एनी ऑर्गनायझेशन आय वुड से, प्रत्येक ऑर्गनायझेशन ज्या वेळेला अस्तित्वात असते त्यावेळेला काहीतरी किंवा कुठलाही बिझनेस करत असते त्यावेळेला काहीतरी रिक्वायरमेंट घेऊन कोणतरी त्यांच्याकडे येतं आणि ती रिक्वायरमेंट ती संस्था फुलफिल करते आणि ती प्रोडक्ट किंवा ती सर्व्हिस त्या व्यक्तीला किंवा त्या ऑर्गनायझेशनला डिलिव्हर करते. दॅट इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ एनी बिझनेस ऑर्गनायझेशन असेल. आज एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचा जर का आपण विचार केला तर तुमच्याकडे स्टुडंट्स अप्रोच होतात, तो कदाचित तुम्ही स्टुडंट्सला अप्रोच होता की कम टू आवर इन्स्टिट्यूट फॉर ऍडमिशन, व्हॉट एव्हर इट इज. ऍडमिशन स्टुडंट्स घेतात आणि तो म्हणल्याप्रमाणे 3 वर्षांना 4 वर्षांना पास आउट होऊन दे गेट इन टू द सोसायटी विथ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन. ओके, आज हे सगळं करत असताना क्लॉज नंबर 4 जो आहे की अंडरस्टँड द ऑर्गनायझेशन इट्स कॉन्टेक्स्ट. आपण जेव्हा मार्केटमध्ये उतरतो त्यावेळेला आपण स्वतः काय आहोत हे आपल्याला माहिती आहे का? बऱ्याचशा वेळेला असं दिसतं की ऑर्गनायझेशनला स्वतःबद्दलच पूर्ण माहिती नसते, ऑर्गनायझेशनशी स्वतःचीच तयारी नसते. दे ट्राय टू ओव्हर कमिट और ओव्हर डिलिव्हर टू द मार्केट अँड दॅट इज वेअर दे फेल. ओव्हर कमिटमेंट बऱ्याचशा वेळेला होती की येस आम्ही हे करू ते करू, आमच्याकडे अशी लॅब आहे, तसं आहे, अमुक आहे तमुक आहे. प्रत्यक्षात त्यावेळेला आल्यानंतर बघायला मिळतं की फॅसिलिटी काहीच नाहीयेत किंवा त्या अनुषंगानं स्टाफ मेंबर्स नाहीयेत, त्या अनुषंगानं ओपन कल्चर नाहीये, त्या अनुषंगानं जे काही बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर असणं ते गरजेचं ते नाहीये. आणि दॅट इज टिपिकली व्हेअर दी तो जो फॅक्टर असतो मुलांमध्ये किंवा पॅरेंट्समध्ये, नाराजीचा फॅक्टर, तो डेव्हलप व्हायला चालू होतो. तर क्लॉज नंबर 4 जो आहे हा बेसिकली नीड्स एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत, आपली ऑर्गनायझेशन काय आहे, लर्नर आणि इतर बेनिफिशरीची रिक्वायरमेंट काय आहेत, या सगळ्या गोष्टींवरती क्लॉज नंबर 4 हा फोकस करण्याचा प्रयत्न करतो. एकदा हे समजून घेतलं की इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लिडरशिप म्हणजे मॅनेजमेंट टू एन्श्युअर that particular organization is built up accordingly and all those requirements are being met with. आणि मग हे सगळं करण्यासाठी प्रॉपर प्लॅनिंग करणे, ते एक्झिक्यूट करणे, हे एक्झिक्यूट करत असताना त्याच्यावरती कंटिन्युअस चेक ठेवणे, विच इज कॉल्ड एज परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन. आणि जिथे जिथे आपल्याला आढळेल की नाही बाबा रे या ठिकाणी अजून सुधारण्याला वाव आहे, त्या ठिकाणी इम्प्रुव्हमेंट स्टेप्स इनिशिएट करणे, परत रिप्लॅन करणे. आणि ही जी सायकल आहे ह्याला PDCA सायकल म्हटलं जातं. डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग म्हणून क्वालिटी गुरु होऊन गेले आणि या डेमिंगनी ही पर्टिक्युलर सायकल डिफाईन केलेली PDCA सायकल. असं म्हटलं जातं किंवा अनुभवलं आहे असंख्य ऑर्गनायझेशन वर्ल्ड वाईड, इफ यू वॉक थ्रू दिस पर्टिक्युलर PDCA सायकल तुम्हाला नेमकं काय कस्टमर काही कस्टमर ग्राहक आहे. कॅन यू म्यूट प्लीज? तुमचा जो कोण कस्टमर आहे किंवा बेनिफिशरी आहे त्याच्या रिक्वायरमेंट समजून घेतलं, आपण आपल्याला स्वतःला समजून घेतलं, आपली ऑर्गनायझेशन त्याप्रमाणे इक्विप केली आणि त्या अनुषंगानं जे काही एक्सपेक्टेशन्स आहेत त्याच्या अनुषंगानं प्लॅनिंग केलं, ते डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न केला, मॉनिटर करण्याचा प्रयत्न केला, इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, तर स्लोली स्टेडीली स्टेप बाय स्टेप विल बी डेफिनेटली वॉकिंग टुवर्ड्स दी पाथ ऑफ इम्प्रुव्हमेंट. जे काही अपेक्षित सोसायटीला आहे किंवा त्या लर्नरला आहे किंवा बेनिफिशरीला आहे त्या अपेक्षित गोष्टी आपण 100% डिलिव्हर करू शकतो, हा कॉन्फिडन्स आपल्यामध्ये निर्माण होतो. आणि हा कॉन्फिडन्स निर्माण झाल्यानंतर वेन दिस इज बिंग प्रॅक्टिस ऑन अ डे टू डे बेसिस, इट्स लाईक अ सायकल. जेव्हा आपण डे टू डे ती सायकल चालवतो त्यावेळेला लक्षात येतं की स्लोली स्टेडीली वी आर वर्किंग अँड मुव्हिंग ऑन टू द पाथ ऑफ इम्प्रुव्हमेंट. त्यामुळं कुठलंही स्टँडर्ड जे ISOचं आहे, लेट इट बी OMS or 9000 or whatever it is, the focus is basically improvement. Okay. ठीक आहे, मी काही भीतीदायक चित्र पण दिसतात आपल्याला या ठिकाणी, मी जास्त त्यामध्ये आता शिरत नाहीये. एक डेफिनेशन मला टॉप मॅनेजमेंटची फक्त एक्सप्लेन करायची होती. टॉप मॅनेजमेंट म्हटल्यानंतर आपल्याकडे टिपिकली चेअरमन, प्रेसिडेंट किंवा प्रिन्सिपल हा आतापर्यंत किंवा एखाद्या ऑर्गनायझेशन मधला MD असेल, CEO असेल, ओनर असेल, प्रोप्रायटर असेल, ही इज अ टॉप मॅनेजमेंट असं बघितलं जातं. येस, अप टू सर्टन एक्सटेंट इट्स ट्रू. पण ISOच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये जेव्हा आपण विचार करतो त्यावेळेला इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दॅट पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल. ओके,
but it could be group of individuals who are directing and controlling the organization at a high level. त्यामुळे आज तुमची मॅनेजमेंट काउन्सिल आहे. मे बी यू हॅव अ प्रेसिडेंट, यू हॅव अ चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, these are different designations, but you have a management council in place which is the top management for the रयत शिक्षण संस्था. कॉलेजचा जर का तुमचा विचार केला तर you have the principal, vice principal, different HODs who are a part of this particular management, who are working together to form the strategy, who are working together directing and controlling the organization. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा मॅनेजमेंट या शब्दाचा अर्थ होतो त्यावेळेस या रिलिव्हंट जे काही एलिमेंट्स आहेत ते त्याच्यामध्ये कव्हर झाले ते प्रत्येकाने समजून घेणं गरजेचं आहे. आपल्याला या स्टँडर्डमध्ये डॉक्युमेंटेड इन्फॉर्मेशन असा शब्द बऱ्याच ठिकाणी बघायला मिळेल. डॉक्युमेंटेड इन्फॉर्मेशनचा शब्द असा की जिथे जिथे हा शब्द वापर केलेला आहे तिथं काही ना काहीतरी स्वरूपामध्ये डॉक्युमेंटेशन उपलब्ध असणं हे अपेक्षित आहे असं स्टँडर्ड सांगण्याचा प्रयत्न करते. मग ते डॉक्युमेंटेशन काय असावं? मग ती प्रोसिजर फॉर्म मध्ये असेल, एखाद्या फ्लोचार्ट फॉर्म मध्ये असेल, एखाद्या वर्क इन्स्ट्रक्शन फॉर्म मध्ये असेल, एखादं सॉफ्टवेअर तुमच्याकडे असेल की ज्यातनं तो फ्लो सगळा मेंटेन होतोय. ओके, ही सगळी जी काही इन्फॉर्मेशन आहे की ज्या माध्यमातून आपण डेटा कलेक्ट करतोय आणि कुठल्या ना कुठल्या तरी पद्धतीने तो आपण लिहितोय किंवा स्टोअर करतोय, ऑल दिस इज कॉल्ड एज डॉक्युमेंटेड इन्फॉर्मेशन. ओके, जिथे की स्टँडर्ड म्हणतं की डॉक्युमेंटेड इन्फॉर्मेशन गरजेचं आहे, त्याचा अर्थ असा आहे की काही ना काहीतरी एव्हिडन्स आपल्याला द्यायला लागेल की हे आपण करतोय. ओके, आउटसोर्स, आय थिंक द वर्ड इटसेल्फ इज क्लिअर की ज्या ऍक्टिव्हिटीज आपण ऑर्गनायझेशन मध्ये आपल्या हे आहे असं सांगतो, परंतु दिस इज बिंग डन बाय समबडी एल्स ऑन आवर बिहाफ. ओके, म्हणजे अगदी सांगायचा प्रयत्न केला मी तर से फॉर एक्झाम्पल वी आर सेइंग की आपल्याकडं एमपीएससी युपीएससीचं ट्रेनिंग सेंटर आपण चालू करतोय. आपण मागच्या व्हिजिटला मी बघितलं होतं. ओके, तर ते ट्रेनिंग सेंटर चालू केलेलं आहे, पण दॅट इज बिंग प्रोबेबली मॅनेज्ड और हँडल बाय समबडी हु इज नॉट अ रेग्युलर एम्प्लॉई ऑफ रयत शिक्षण संस्था, पण कुठली तरी XYZ एजन्सी ज्याला ते चालवायला पण दिलेलं आहे. ओके, दॅट सेंटर इज विदिन द प्रिमायसेस ऑफ शाहू कॉलेज. ओव्हरऑल कंट्रोल इज ऑफ शाहू कॉलेज, बट इट इज बिंग मॅनेज्ड बाय अन आउटसोर्स्ड एजन्सी. तर अशा जे काही ऍक्टिव्हिटीज वेगवेगळ्या चालतात ऑर्गनायझेशन मध्ये आउटसोर्स्ड ऍक्टिव्हिटीज असं म्हटलं जातं. इव्हन बऱ्याचशा वेळेला बरेचसे लेक्चर्स देखील आपण आउटसोर्स करतो, जे क्लॉक आवर बेसिसवरती किंवा व्हिजिटिंग फॅकल्टीज आपल्याकडे येतात. दोज आर नॉट फुल टाइम एम्प्लॉईज ऑफ द ऑर्गनायझेशन. हे व्हिजिटिंग बेसिसवरती किंवा CHB बेसिसवरती येतात आणि त्यांना त्या पद्धतीने त्याचं आपण पेमेंट करत असतो. त्यामुळे दोज पर्टिक्युलर सर्व्हिसेस और ऍक्टिव्हिटीज आर बिंग आउटसोर्स टू दोज पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल्स. त्यामुळे आउटसोर्स हा शब्द एक आपण थोडंसं ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. बऱ्याच ठिकाणी स्टँडर्डमध्ये आउटसोर्स हा शब्द येणार आहे आणि जेव्हा जेव्हा हा शब्द येईल त्यावेळेला आपल्याला कुठली ऍक्टिव्हिटी आपल्याकडे आउटसोर्स आहे, कुठली नाही, त्याच्यावर काय कंट्रोल ठेवायचा हे प्रॉपरली डिफाईन करायला लागेल असं स्टँडर्ड या ठिकाणी सांगतो. आपण बाकीच्या टर्म डेफिनेशन बघितलेलं आहे, त्यामुळे प्रोसीड. मी म्हटल्याप्रमाणे स्टँडर्ड थोडंसं क्लिष्ट आहे, टेक्निकल आहे. मागच्या वेळेस मी जोकिंगली म्हणलेलं होतं की ज्याला कोणाला निद्रानाशाचा विकार असेल त्यांना ISO स्टँडर्ड वाचायला हरकत नाहीये. थोडंसं टेक्निकल असल्यामुळे तो कंटाळा येण्याची शक्यता असते. आय कॅन अंडरस्टँड दॅट, बट लेट अस ट्राय टू लुक इन टू दी डेप्थ ऑफ द स्टँडर्ड. क्लॉज नंबर 4 जो आहे तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गनायझेशन, ज्याच्यामध्ये पहिला सब क्लॉज अंडरस्टँडिंग द ऑर्गनायझेशन अँड इट्स कॉन्टेक्स्ट. याचा अर्थ काय? तर एखादी संस्था जेव्हा असती त्यावेळेला संस्था ही असंख्य एलिमेंट्स वरती अवलंबून असते. त्याला मल्टिपल इंटरनल फॅक्टर्स, मल्टिपल एक्सटर्नल फॅक्टर्स, विच ISOच्या लँग्वेजमध्ये त्याला इश्यूज असं म्हटलं जातं, की ज्याच्या बेसिसवरती ऑर्गनायझेशनचं अस्तित्व, ऑर्गनायझेशनची जबाबदारी, ऑर्गनायझेशनची स्ट्रॅटेजिक डायरेक्शन आणि ती संस्था किंवा ती ऑर्गनायझेशन जे काही अपेक्षित कार्य त्या संस्थेकडनं अपेक्षित आहे समाजाकडून, ते जर का करायचं झालं तर त्याला n नंबर ऑफ फॅक्टर्स अवलंबून असतात. तर असे फॅक्टर्स कुठले आहेत, इंटरनल असतील, एक्सटर्नल असतील, हे पहिलं डिटरमाइन करा की ज्याच्यामुळे तुमच्या संस्थेचं अस्तित्व आहे आणि ते अस्तित्व टिकवणं गरजेचं आहे किंवा धोक्यात येऊ शकत असेल तर त्याच्यावरती आपल्याला ओव्हरकम करणं गरजेचं आहे. हे फॅक्टर्स डिटरमाइन करा असं पहिल्यांदा या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. ओके, दिस कॅन बी पॉझिटिव्ह फॅक्टर्स और निगेटिव्ह फॅक्टर्स. ओके, this can be again dependent on the technology, competition, market,
culture, social, political, economic issues, environmental factors, etc., etc., etc. Okay. Internal issues could be culture, knowledge, performance, etc. Again, आज बऱ्याचशा ठिकाणी स्पेशली मी थोडंसं इंडस्ट्रीचं उदाहरण देतो या ठिकाणी की आज आपल्याकडे टिपिकल स्टील मिल्स वगैरे कोल्हापूर भागामध्ये भरपूर आहेत. टीएमटी बार्स वगैरे करणाऱ्या 2-4 कंपन्या आपल्याकडे आहेत. या कंपन्यांचा जर का विचार केला तर तिथं काम करणारा कामगार वर्ग जो आहे, प्रत्यक्षात ऑपरेटर्स जे आहेत, हे बहुतांश ऑपरेटर्स हे लेबरस वर्कमुळं आयदर बिहार, झारखंड, ओरिसा या 3-4 स्टेट्स मधले आहेत. आज या कामगारांचं आणि डे टू डे इतर काम करणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्रीयन कामगारांमधले असणारे कॉन्फ्लिक्ट्स, यामुळं अशा या स्टील मिल्सला आज बरेचसे चॅलेंजिंग सिनेरियोज फेस करायला लागतात. किंवा सुट्ट्यांचा पॅटर्न, आपल्याकडचा महाराष्ट्रीयन कामगार टिपिकली गणपती, दिवाळी या सगळ्याला सुट्टी घेणार. वेरज हाच जो बिहार, झारखंड, ओरिसा, बंगाल वगैरे कामगार वर्ग दुर्गापूजा असेल, होळी असेल, ओके, असे जे काही सण आहेत त्यावेळेला त्यांच्या मोठ्या सुट्ट्या होतात. महिना गायब झालेले असतात, 2 महिने गायब झालेले असतात. मग अशा वेळेला संस्थेचं अस्तित्व काय? आज जर का माझा प्रोडक्शनचा मेन कामगार जर का महिनाभर गायब असेल किंवा अखंड ग्रुप जर का महिनाभर गायब असेल तर डेफिनेटली माय कंपनी विल बी इम्पॅक्टेड. ओके, त्यामुळं आज अशा स्टील मिल्स चालवणं हे अतिशय चॅलेंजिंग सिनेरियो त्या ठिकाणी होतो. मी पुढचं उदाहरण देतो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटचं. आज मल्टी जॉग्राफी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आहेत. ओके, मला अगदी चांगलं आठवतं की डी.वाय. पाटील ग्रुपनं एकेकाळी नेपाळमध्ये काठमांडूला कॉलेज ओपन केलेलं होतं. काही कारणामुळे ते कॉलेज त्यांना बंद करायला लागलं. ते कारण हेच होतं की तिथली कॉन्टेक्स्ट काय आहे, तिथले इंटरनल फॅक्टर्स काय आहेत, एक्सटर्नल फॅक्टर्स काय आहेत, त्याचा डेप्थमध्ये विचार न करता किंवा विचार न करता म्हणणं चुकीचं झालं, पण कदाचित फुलप्रूफ विचार तो झाला नसावा की ज्याच्यामुळे आज तिथं ते कॉलेज अडचणीत आलं आणि ती इन्स्टिट्यूट काही कारणास्तव त्यांना बंद करून बाइंड अप करायला लागलं. तर असं प्रत्येक ऑर्गनायझेशन होऊ शकतं. त्यामुळं आपली जी संस्था आहे ती आपण कुठं लोकेटेड आहोत, तिथली जॉग्राफी काय आहे, तिथले पॉलिटिकल प्रेशर्स काय आहेत, टेक्नॉलॉजी पर्स्पेक्टिव्ह मला चॅलेंजेस काय येऊ शकतात, कॉम्पिटिशन पर्स्पेक्टिव्ह काय येऊ शकतात, मार्केटची रिक्वायरमेंट काय आहे, आजूबाजूची सोसायटी जी आहे त्याला त्याचे परिणाम काय माझ्यावरती होणार आहेत, या सगळ्याचा विचार करून किंवा इंटरनल माझ्याकडे जो कर्मचारी वर्ग आहे, शिक्षक वर्ग जो आहे, त्यांच्या रिक्वायरमेंट, त्यांचं कल्चर, त्यांच्या व्हॅल्यूज या सगळ्याचा विचार करून मला माझी ऑर्गनायझेशनची वाटचाल कशी असावी आणि काय असली पाहिजे हे ठरवणं गरजेचं आहे आणि ते ठरवा असं या क्लॉज नंबर 4 मध्ये सांगितलेलं आहे. त्यामुळे थोडक्यात म्हणजे काय की आपण स्वॉट अनालिसिस जे करतो, एखादी व्यक्ती जेव्हा म्हणते की मी हे करू शकतो, मी करू शकत नाही वगैरे वगैरे, ह्याचा अर्थ काय, तो स्वॉट अनालिसिस करतो. ही ऑर शी ट्राईज टू अनालाइज व्हॉट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हॉट आर माय विकनेसेस, व्हॉट आर द ऑपॉर्च्युनिटीज, व्हॉट आर द थ्रेट्स. आपल्याला या ठिकाणी क्लॉज नंबर 4.1 मध्ये आपल्या संस्थेचं स्वॉट अनालिसिस करायचंय. थोडक्यात सांगायचं झालं तर आपल्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत, आपल्या विकनेसेस काय आहेत, जर का या विकनेसेस आपण ओव्हरकम करण्याचा प्रयत्न केला तर व्हॉट कुड बी द ऑपॉर्च्युनिटीज, आणि जर का नाही होऊ शकल्या तर व्हॉट कुड बी द थ्रेट टू माय ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आज एखादी शैक्षणिक संस्था जर का कालावधीमध्ये बदलत गेली नाही, मला आठवते मी ज्यावेळेला KIT ला होतो त्यावेळेला फायनल इयरला आम्ही इंजिनिअरिंगला असताना अख्ख्या कॉलेजमध्ये 2 कॉम्प्युटर्स होते आणि फोटोन 77 आम्ही त्या अख्ख्या 2 कॉम्प्युटर्स वरती 200 जण आम्ही शिकत होतो त्या काळात. पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम आजचं KIT आणि त्या काळातलं KIT याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक पडला इन टर्म्स ऑफ टेक्नॉलॉजी. दे अपग्रेडेड देमसेल्फ. सेम वे युअर कॉलेज इज ऑल्सो अपग्रेडिंग इटसेल्फ. आज नवीन MPSC UPSC सेंटर तुम्ही करताय, का करताय? तुम्हाला कोणी बाहेर येऊन सांगितलेलं नाहीये की हे करा म्हणून. टू एन्श्युअर की माझी मुलं जी आहेत या मुलांना एक्सपोजर मिळावं, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या अनुषंगानेही इक्विप व्हावेत, उद्या समाजामध्ये चांगले नागरिक म्हणून बाहेर पडावेत, तिसरीकडे जाऊन त्यांची कुठेतरी फसवणूक होऊ नये, आपला काही जो रयत शिक्षण संस्था मूळ गावा या अनुषंगाने काय म्हणतो आपण एक योग्य ते व्रत घेतलेला किंवा योग्य ते समाजामध्ये प्रोडक्ट आपण डिलिव्हर करू शकलो, हा आपल्याला एक आनंद मिळावा या अनुषंगानं माझ्यामध्ये MPSC UPSC सेंटर आज तुम्ही उभं करताय. ओके, सेम वे ऑर्गनायझेशननं या ठिकाणी सांगितलंय की तुमच्या स्ट्रेंथ्स काय आहेत, विकनेसेस काय आहेत, ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत, थ्रेट्स काय आहेत, अनालाइज करा आणि त्या बेसिसवर तुम्ही तुमची वाटचाल काय असायला पाहिजे, पुढे 5 इयर्स डाऊन द लाईन मी कुठे असायला पाहिजे, 10 इयर्स डाऊन द लाईन मी कुठे असायला पाहिजे, माझं अस्तित्व मार्केटमध्ये जर का 25 वर्षांनी टिकवायचं असेल तर मी कुठे असायला पाहिजे हे ठरवणं गरजेचं आहे. आज कोल्हापूरमध्ये शाळांचा विचार केला तर बऱ्याचशा शाळा आज बंद पडलेल्या आहेत. का तर बऱ्याचशा प्रायव्हेट स्कूल्स फॉरेन स्कूल्स ऑफरिंग एक्सलंट फॅसिलिटीज आणि त्यामुळे अशा काही शाळा
बंद पडत गेले. हे आपल्या संस्थेचं होऊन देत नसेल तर हाऊ वी शुड बी इनिशिएटिंग राईट काइंड ऑफ स्टेप्स. ही सगळी विचारधारणा ही क्लॉज नंबर 4.1 मध्ये आपल्याला सांगितलेली आहे. ओके, त्यामुळे क्लॉज नंबर 4.1 ज्यावेळेला आपण इम्प्लिमेंट करू त्यावेळेला या सगळ्या गोष्टींकडे आपल्याला बघायला लागेल. त्यातला सब क्लॉज जो दुसरा आहे 4.2 अंडरस्टँडिंग नीड्स अँड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. मगाशी आपण इंटरेस्टेड पार्टीज बद्दल बोललो. मुलं आहेत, हे स्टुडंट्स आहेत, पॅरेंट्स आहेत, टीचर्स आहेत, व्हिजिटिंग फॅकल्टीज आहेत, युनिव्हर्सिटीज आहे, वगैरे वगैरे वगैरे. तर या ठिकाणी आपल्याला या क्लॉज मध्ये हे सांगितलेलं आहे की तुमच्या इंटरेस्टेड पार्टीज कोण आहेत हे लिस्ट डाऊन करा. ओके, आणि एकदा लिस्टिंग केलं की त्यांच्या आपल्याकडनं असणाऱ्या अपेक्षा काय आहेत, नीड्स काय आहेत, ओके, आणि एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत. व्हॉट दे नीड फ्रॉम अस. नीड इज समथिंग विच इज मॅन्डेटरी and expectation is something which may not be mandated but which we are probably looking forward to. म्हणजे एखादा पेन मी मार्केटमध्ये विकत आणायला गेलो, दुकानदाराला जाऊन सांगितलं की मला ब्ल्यू बॉल पेन पाहिजे म्हणून, तो ब्ल्यू बॉल पेन मला देतो. माझी नीड काय आहे, मला ब्ल्यू मध्ये लिहिणारं बॉल पेन पाहिजे. पण माझी एक्सपेक्टेशन त्या ठिकाणी काय, मी सांगत नाही त्याला अरे मला स्वस्तातलं पाहिजे, मला ग्रिप फॅन्टास्टिक पाहिजे, ते युनिक पाहिजे, जगात असलं पेन दुसऱ्या कोणाकडे असता कामा नये, ते माझ्या शर्टात ते ठेवल्यानंतर ते लीक होता कामा नये. या सगळ्या गोष्टी आपण सांगत नाही दुकानदाराला. दोज आर माय एक्सपेक्टेशन, दोज आर माय इम्प्लाइड नीड्स बेसिकली. तर या ज्या काही नीड्स, या ज्या काही एक्सपेक्टेशन्स आहेत, या काय असतील किंवा काय आहेत हे डिराईव्ह करणं, हे समजून घेणं आणि त्या अनुषंगानं तुमची मॅनेजमेंट सिस्टीम डिफाईन करा आणि त्या अनुषंगानं वाटचाल करा, असं या पर्टिक्युलर क्लॉजमध्ये सांगितलेलं आहे. मग म्हणल्याप्रमाणे इंटरेस्टेड पार्टीजमध्ये लर्नर्स आले, अदर बेनिफिशियरीज आले, स्टाफ आल्या, सपोर्टिंग स्टाफ आला, तुमचा सोसायटी आली, वेगवेगळे सगळे घटक. अनेक सी जर का आपण बघितलं तर एन नंबर ऑफ एज्युकेशनल इंटरेस्टेड पार्टीज त्या ठिकाणी डिफाईन केलेल्या आहेत आणि आपल्याला त्या डेप्थमध्ये त्यावेळेला समजून घ्यायला लागतील. क्लॉज नंबर 4.3 जो आहे तो डिफायनिंग दी स्कोप ऑफ मॅनेजमेंट सिस्टीम. मी म्हटल्याप्रमाणे स्कोप जो आहे हा पूर्ण संस्था म्हणून आपण पूर्ण रयत शिक्षण संस्थेला 21,000 घेऊ शकतो. रयत शिक्षण संस्थेमधल्या फक्त शाहू कॉलेजसाठी घेऊ शकतो. शाहू कॉलेजमधल्या फक्त आपण व्होकेशनल कोर्सेससाठी किंवा फक्त करिअर ओरिएंटेड कोर्सेससाठी घेऊ शकतो. कशासाठी घ्यायचंय, काय घ्यायचंय आपण ठरवायचंय आणि ते ठरवण्याच्या अनुषंगानं काय गोष्टींकडे बघितलं पाहिजे हे या क्लॉज नंबर 4.3 मध्ये सांगितलंय. ज्याच्यामध्ये इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरेस्टेड पार्टीज, आपण काय प्रोडक्ट्स देतो, काय सर्व्हिसेस देतो, या सगळ्यांचा सर्वांगीण विचार करून आपला स्कोप डिफाईन करा, असं या क्लॉज मध्ये सांगितलेलं आहे. ओके, आणि हे एकदा समजून घेतलं की क्लॉज नंबर 4.4 मध्ये त्यांनी एकदा समजून घेतल्यानंतर तुम्ही योग्य ती सिस्टीम ही एस्टॅब्लिश करा, इम्प्लिमेंट करा, मेंटेन करा आणि त्याच्या प्रोसेसेस कुठल्या असायला पाहिजेत, कुठले डिपार्टमेंट्स असायला पाहिजे, त्यांचं इंटरॅक्शन काय असायला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी डिटरमाइन करा आणि ती सिस्टीम डिफाईन करून घ्या की ज्या योगे तुम्हाला संस्था तुमची चालवणं सोपं होईल. या ठिकाणी सांगितलंय. मग हे करत असताना रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आल्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथॉरिटी झाल्या, रिस्क झाली, ऑपॉर्च्युनिटी झाल्या, अशा वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी स्टँडर्डमध्ये वापरल्या. जेव्हा आपण इम्प्लिमेंट करू, वर्कशॉप घेऊ, त्यावेळेला परत या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपण बघण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ओके, आज एखादी संस्था चालवायची म्हणली किंवा एखादी सिस्टीम राबवायची म्हणली तर आपल्याला डॉक्युमेंटेशन काय लागणार आहे, सपोर्ट एलिमेंट्स काय लागणार आहेत, रिसोर्सेस काय लागणार आहेत, या सगळ्या गोष्टीचा आकलन आपल्याला करणं गरजेचं आहे. आणि हे झाल्यानंतरच एखादी संस्था आपण चालवू शकू किंवा ऍक्टिव्हिटी करू शकू हे आपण ध्यानात घेणं गरजेचं आहे. मगाशी मी परत एमपीएससीच्या ह्याचं उदाहरण, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचं आज उदाहरण देतो. आज ज्यावेळेला शाहू कॉलेजनं डिसिजन घेतला की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सेल आपल्याला या ठिकाणी चालू करायचंय, त्यावेळेला पहिल्यांदा तुम्ही काय विचार केलात की बाबा मला माझ्याकडे जागा उपलब्ध आहे का. मग कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जर का त्याचा स्टडी करायचा असेल तर त्या अनुषंगाने माझ्याकडे पुस्तकं उपलब्ध आहेत का, लायब्ररी आहे का, फॅकल्टीज आहेत का, मुलांना सेल्फ लर्निंगच्या दृष्टिकोनानं शांतता लागते त्या ठिकाणी, तर तसे माझ्याकडे क्युबिकल्स आहेत का, त्यांना कुठं बसवलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, सगळ्याचा बारकाईने विचार करून यू स्टार्टेड वर्किंग, यू आयडेंटिफाईड अ फ्लोर, तुम्ही क्युबिकल्स डिफाईन केले. मग मुलं रात्री बसले तर त्याला सपोज 10 क्युबिकल्स आहेत आणि 2च मुलं बसणार आहेत, तर पूर्ण लाईट्स हे होऊ नये, त्यात क्युबिकल बेस्ड लाईट्स, तर त्यांना स्पेसिफिक फॅन्स, त्यांना इतर फॅसिलिटीच्या सगळ्या गोष्टीचा बारकाईने विचार करून तुम्ही तुमचं सेंटर त्या ठिकाणी उभं केलेलं आहे. दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट दी स्टँडर्ड इज एक्सपेक्टिंग की लुक इन टू इच अँड एव्हरी फायनल एलिमेंट बिफोर यू गेट इन टू एनी न्यू ऍक्टिव्हिटी और एनी न्यू प्रोसेस एज सच. ओके, हा साधारण जो बेसिक गाभा जो आहे हा सगळा क्लॉज नंबर 4 मध्ये सांगितलेला आहे. आपण माझ्या मते या ठिकाणी थांबूया. विल टेक अ ब्रेक फॉर लंच
आणि माझ्या मते 1:45ला आपलं पुढचं सेशन किती लिहिलेलं आहे? 1:30 का 1:45? Thank you very much for informative and thought-provoking session, sir. We will be resuming back to the second session of this workshop only after 45 minutes. Participants are requested to join us after the lunch break. Thank you, sir. Okay, so 1:45 we'll start, right? 45 minutes, sir. Yeah, okay. Okay, thank you. Participants are requested to join us after 45 minutes of lunch break. Second lecture होईल. Second lecture will be conducted after the lunch break only. आणि मग डिस्कशन वगैरे होईल. And after that, the question answer session has been planned. So accordingly, you are requested to join us. त्याच्यानंतर मग फीडबॅक फॉर्म आणि ते मग फीडबॅक फॉर्म भरायचं सगळे. It is compulsory for you, all of you, to fill up the feedback form, and only after that you will get the certificates. Participants are requested to stay connected.